any further ado, I'd like to hand over the session to our moderator. Thank you very much. Good afternoon, everyone. I have written some notes that I'd like to share with you. Our topic for this panel discussion is African literature of fear, pain, memories, and troubled history. So we have here writers from different countries across the African continent. I must say, I'm impressed, and I commend the curators for choosing the writers that we have chosen, because their presence brings a different dynamic to how we define African literature. Those who are familiar with African literature, it is dominated by certain countries, Nigeria being one of the leading countries. Then there's South Africa, maybe Kenya and Zimbabwe. But the writers that we have here point to countries such as Cape Verde, Guinea-Bissau, and Liberia as their homes. So it will be quite interesting to hear their views and what their thoughts. And perhaps two things that I would like to raise. The concept of African literature. Do we think of it as African literature of African literatures? Right? Does it mean to you? So as we discuss, I would like the panelists to reflect on that. And coming to our subtopic of pain, memories, and troubled history. Do these define African literature? Definitely there is fear, there is pain, and we have troubled histories from different countries. But I want to believe that there is also joy. So perhaps if I were to be given an opportunity to amend the topic, I would say African literature of fear, pain, and joyful memories and troubled history. I would like to hear, because coming from South Africa, for instance, I've lived through apartheid. But in spite of apartheid, we still laughed, we still loved, and we still made love. So I would like to hear about the joys also. Perhaps we should reflect on what the late Binyavanga once wrote, How to Write About Africa, where he says, putting it in a very satiric manner, always use the word Africa or darkness or safari in your title. Subtitles may include the words Zanzibar, Maasai, Zulu, Zambezi, Congo, Nile, big, sky, shadow, drum, sun, or bygone. Also useful are words such as guerrillas, timeless, primordial, and tribal. Note the people means Africans who are not black, while the people means black Africans. In your text, treat Africa as if it were one country. It is hot and dusty with rolling grasslands and huge herds of animals and tall, thin people who are starving. Or is it hot and steamy with very short people who eat primates? Don't get bogged down with precise descriptions. Africa is big, 54 countries, 900 million people who are too busy starving and dying, and worrying and emigrating to read your book.
The continent is full of deserts, jungles, highlands, savannas, and many other things, but your reader doesn't care about all that. So keep your descriptions romantic and evocative and unparticular. Taboo subjects, ordinary domestic scenes, love between Africans, unless a death is involved. References to African writers or intellectuals mention school-going children who are not suffering from yells or Ebola, fever or female genital mutilation. So as I say, this is a very satiric piece from Binyavanga Wainaina, where he explores some of the stereotypes that came to define Africa. So hence, I'm asking that beyond what is mentioned in the topic, I'll be happy to hear other elements, not that you have to suppress what is happening in your respective countries and in your literature, most importantly. So at this stage, I'm going to hand over to our panelists. Each of them will make opening remarks, reflect on their work, where they come from, and how their work relate to the topic. So without further ado, I'll hand over to Joaquim, who will do his opening remark about 5 minutes or so. Thank you very much. Hello. Thank you very much. I think I'd rather speak from here because I'd like this to be a conversation between us and with you. Well, I would like to start by saying that, well, I come from Cape Verde. I think the tiniest country represented here, 500,000 people in the west coast of Africa, an archipelago of 10 islands. We were, as to say, we were discovered by the Portuguese navigators in the 15th century, and the country was not populated. There was nothing but birds, maybe birds and trees, few trees. And people came from Europe, and enslaved people came from west coast of Africa, and they got together. And so we came as a country, as a nation, as a people, by mixed race. So I'm mixed race. We have people like me, we have people, black people, we have light skin, whites, like the Caribbean. And I should say that literature, to me, is like food. We are in a country of food and old culture. You know what I mean? Because food is part of mankind since the early days of mankind. And stories are part of mankind since the early days. Because our ancestors, when they went hunting, when they came back, they had stories to tell. Around a bonfire, they would tell stories, and the stories would be useful for the youngsters, for them to know what to do and what not to do when going to hunt. So it was useful, and at the same time, that would be a means of feeding on stories, which means feeding the soul. So it was food for soul at the same time. It was knowledge, transmission of knowledge, the how-tos, the first how-tos, and at the same time, it was something that we needed to our lives, because the day by day, the reality became maybe in the early ages, it was something important as it is today, but from the early beginning of mankind, we needed something else. We need to create something, because it was the expression of our spirituality, let's say, and our need to go beyond what was in front of us. So that's
how stories became important to us. Well, my country, we received people from Europe and people from Africa. So with these different people came stories. We have traditional stories in the oral tradition, like in all Africa, because we do have a literature which is different from European or from the Western literature as we know it, because our literature is, I think Africa has the earliest stories of mankind, because mankind comes from Africa. So the early stories come from Africa. The oldest stories of mankind are African stories. So when we talk about literature, we always think of novels, poetry, essays, in a Western notion of it, but literature is also oral and traditional stories that every tribe, every people, every clan, every region has, and it's part of the culture. So I come from this country, a tiny country. We do have stories. Like South America, like the Brazilians, the Venezuelans, etc. We did mixed, or stories that comes from Christianity, or stories that come from the animist, African animist. So we put them together and we made our own stories, mixing these different ways of telling stories, European and African, and we came up with our own stories, oral tradition. So, and my subject is, as I said the first day in the opening, is to tell stories related to the diaspora, African diaspora, how we deal with this thing we call diaspora, which is traveling, getting out of your country, getting out of your culture, going somewhere, following your family, or taken, no matter where you're taken, but you take with you your values, your traditions, and how do you live with that in a different country, with a different language. So this is my subject. I think every writer, when we start writing, we look for a subject. And we decided, sooner or later, we decided to follow a path. And I did it as most storytellers, because I wanted to follow the diaspora. I wanted to follow the Africans and the new Africans, or the new generations of Africans that are living with some African values, but in a different country, in Europe or in the United States, in the West. So this is a subject I find very interesting, and like me, there are other writers who are doing this, and it's the continuity of literature that follows our culture and the generation. So this is my goal, is to express in the best way I can this new reality from my country, because, as I said before, Cape Verde is the first gateway to South America, the first place where enslaved people were taken to before they were sent to the Caribbean, Brazil, or United States. So we are the first place where the first enslaved people were taken, where they might think of going back to Africa, but it was, we're 500 kilometers in the ocean. Most of them might have thought that maybe I think it have taken at least 2 days sailing. They might have thought we're not far from home, one day we're going back. But it happens that they never came back, and they lost their culture, they lost their names, they became Christians with Christian names. So in the African context, we
have a specific, I always say we have a special condition. We are a case of regionalism. We're Africans, but we're not from mainland Africa. But at the same time, we think of our ancestors, and we find ourselves as an Atlantic people at the same time. So this brings a lot of discussions, and this is material for literature. And well, I think this is, for now, this is what I wanted to say. Okay, you won't get away with it. Oh, okay, thanks for that. Perhaps in just a minute, can you tell us geographically where Cape Verde is? Some of us saw it in the map. It looked like a drop of sand in the ocean. And some, because it has a cape, would associate it with South Africa, where there is Cape Town. So I don't know how many, who knows where Cape Verde is on the map? You don't count. Okay, yeah. Not many people know it, so if you can just tell us where exactly it's located, and I think that would help us to understand why it's a gateway to South America, for instance. And also, can you tell us about your books? Yeah, in just a minute, what is a book called? What is it, the genre? What do you write about? Thanks. Well, Cape Verde is located in the west coast of Africa, 10 islands, just in front of Senegal. If you have an idea of West Africa, we have Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau. So all this region, this coast, is where my ancestors, my African ancestors came from. My books, well, I can, let's say that when I decided to write, I must say that I'm a journalist. And journalism gave me some skills and some discipline. And, but at the same time, it makes you want to write about everything. Even when you shift from journalism to fiction, or essay, I'm not talking about poetry because I'm not a poet. I read poet, but I don't dare to go into that field. When you're curious, because curiosity to me is one of the main, let's say, the main things that pushes you towards literature. But the same curiosity leads you to journalism. But when you go into literature, you have to choose the subject. And I always was a little bit confused, not confused, but I had a lack of discipline because I wanted to write about everything. So this is to tell you about my book, Under Our Skin. Under Our Skin is a patchwork. It's a mixture of genres, travelogue, memoir, history, biography, because I wanted to touch all these genres, and I didn't, it was hard for me to decide which, should I write a novel, should I write fiction, should I write a history book? So I decided I'm going to write a book about all these genres. So, because I saw a couple of writers who did the same, and it worked very well. So I decided to write this book, Under Our Skin, which tells the story of diasporic Africans in the United States, in Europe, because long ago there were Africans in these places, not as slaves, and they were considered, they were respected. And I decided to write about this reality, and I went into history, and I brought some examples of Africans that became very famous, very important persons in a new and white society, like in Europe. And this was something that
touched me, and I was moved by their histories. And so I decided that I could do some more books on this subject. And until now, it's been this kind of stories that I'm writing, and it has a lot to do with history, which means I'm not inventing. It's not just imagination. Because to me, literature is memory and imagination. But in some cases, much more memory. And we're talking about memories here in our panel. So memory to me is the basis of my books and the basis of fiction, because with memory we can recreate and we can bring to life some characters that really, for instance, that really existed, but we know we have few information about these people, but we can, out of what we know, what is available in history, we can write more, we can give and bring them to life. So memory, it's why we say that good novels cannot come from a young writer. Well, there might be some exceptions to this rule, but it means that if you have a career, if you've been writing for some years, and if you have the experience, if you have experienced life, it means that you have much more material, much more experience, and much more knowledge of different subjects in order to write books. Thank you. Without further ado, we'll move on to Abdulai Sila from Guinea-Bissau. Tell us about your work and how it relates to the topic. Thanks. Good afternoon. I'm glad to be here to share with you my perspective of art literature. When I look at the title of this panel, fear, pain, memories, troubled history, the feeling that something is missing here. And what is missing is something that I think being very, very important and has been the basis of my work. What is that? The future. This is my personal opinion. It is good to deal with history. You know, we suffered a lot, and we have challenges that we have to face and all this. But there is a need to put some sense of usefulness in our work. And based on my work, my training I have, my profession, I have been always, let's say, obliged to put some sense of usefulness in everything I do. It is good to talk about the fear we have as a step to get rid of them, to demystify certain situations, to be free of them. Trouble, to talk about trouble, to craft a solution, a way out of all the troubled situation we have been in. But there is something missing here. The best way to get rid of all the things is to give a perspective of a bright future. Let's learn from some people
people that have been doing a great job and having a lot of success. Missionaries of all religions, they use one single strategy. What is that? They give us an idea of something that does not exist. They, more specifically, they talk about paradise, about life after life. And they do it in such a beautiful way, they gain our interest, they gain our commitment, and we follow them without questioning. None of them have been there to come back and to tell us how it is. But the way they report it, they talk up and narrate it. So we find it so interesting that we do follow them. This is something that I think literature could take advantage of. Yes, we have problems. Yes, we have situations of war, conflict everywhere. I think that if we manage to put in the head of our youth, of our fellow citizens, an idea of peace, a country where the citizen can live in peace one with another, and let them know that there is a place, there is a goal that we can achieve, and ask them to make some sacrifices. In any religion, sacrifices are always asked. Nothing is for free. So, back to the future. If we manage to provide a sense of peace through what we do as a narrative, if we manage to get our fellow citizens to focus on peace, on solidarity, instead of, all the situations of material values that leads to corruption and all the diseases that harm us a lot. We are the richest continent on earth, and paradoxically, we are the poorest. Let's change this situation, this paradigm. Let's have our people, mostly our youth, let's give them an idea of prosperity instead of trying to get into Europe and transforming the Mediterranean as a how can we do that? How can we learn from the work, the excellent work, the success of missionaries? In my village, by the way, let me just tell you that. I live in a village. We have one school, small school. Do you know how many churches and mosques we have? 4. One for each religion, main religion. People go there. They follow the pastors and the imams and priests. Couldn't we set up a kind of a framework that could lead us to believe in ourselves, to believe in our future, so that we can focus on that and stop killing each other?
I think it is possible. How? Not drafting laws, nothing that makes the citizen feel something that he is obligated to do. He should do it freely, on a voluntary basis. In other words, let's make our literature provide that idea, a continent of peace, a country of peace and understanding, a community that deal with each other in all solidarity. This kind of art is working with books, write novels, short stories, painting, dancing, singing. Not such. This is our starting point. Let's try to set another scenario so that people can focus in something else than what they have on their day-to-day life. This is what I think should be main mission of every African literature. Sorry. Okay, thank you very much. When we come back, I'll ask you to tell us about your work in writing. I understand you are into ICT as well. Anyway, we move on to Karima Tuji. Can you tell us about your work and how you relate to the topic, or any notes you've prepared for as to open the discussion? Thanks. Yeah, actually I prepared some notes in the beginning, but I love to be in the conversation and see what comes up. And by listening to you, it makes me think about the fact that I didn't have the plan to write a book, neither to be a dancer, neither to be a musician, neither to work in theatrical, to be a performer. And actually don't know what I'm going to be in the future. But what I'm pretty sure of is that I'm being guided by my ancestors, and in the sense that I always, I grew up living certain conflict between two cultures, between the African culture and the Italian culture. Because differently from you, I was not born in Africa. I was born in Italy, or in a white country, surrounded by white people. And I grew up being the only black girl everywhere. So for this reason, like I was introduced also into African music, the African diaspora, thanks to my father, because there were no books for me to read, no film to watch about Africa. And my father was one father who was, trying to give us the history and to build our heritage through, as we discussed earlier, movies such as Sarafina, which talks about the apartheid. And I grew up listening to music like Alpha Blondie, the main activist actually, Miriam Makeba, and so on. And I had been pushed somehow to kind of listen to this voice, which was always there, that told me that I belong to a country which I was just dreaming to see, thanks to my mother's stories
because as I told you, I didn't have the chance to read books about Africa, but I had my parents who told me stories about their childhood. And and then it really felt like a call. So for the first time when I went to Africa, that was just 10 years ago, and I felt that I was belong there. And that is when my life completely changed. So going also into what Abdulai Sila was saying, what I felt when I was in Africa was that all the trouble, the memories, the fear, the pains that my ancestors and my family went through, where there was a reason why actually I was a musician. I'm a writer today. It's like, for me, it's just like a mission. It's like they told me that they've been through that, so it's now time for me to shine. So when I look into the future, I see peace, as you said. And I think I find that peace, especially when I was in the United States, because Liberia is a country which was given to the slave, free slave, just to give free slave. It was a land, sorry. But I still believe that Liberians are still not free, because there are memories which are embedded in their blood. So I do believe also that the reason why through my music, through my dancing, I had this feeling of just getting on stage, and I really felt like a powerful energy that my ancestors were guiding me in order to release that fear, in order to release that pain, and just shine. So it doesn't be so easier for me, obviously, but I do believe that compared to dancing and composing music, I think writing is more powerful. Yes, try all forms of expression. So I think the next step would be being a film director. So I'm also planning to write a film with a film director. So I try many type of self-expression through art, as you were saying, but writing was different. And also, when I was a child, I was very shy. And as I told you, I grew up in Italy, where black kids like me are not recognized as Italian. So there's a lot of discrimination. But I don't see that as a discrimination, but I see that as an opportunity. Because if you hate me, then you give me a reason to empower myself, to have a voice and to raise my voice. So I wrote this book, which is titled The Black Body, but it was a collection of my diaries, because my parents realized that music was not enough, and that by giving me this diary, and my father told me, write everything, just all the things that you feel, all your emotion, just write it down, you know. And I've been writing for years, the point that I always forgot about the amount of diaries, the notebook that I had. And my mother, she just recently found a new box with all my diaries in it. And I have, and that was just recently in 2000, 3 years ago. That was during the pandemic, actually, when like a group of feminist movement really encouraged me to write my story, because they really pushed me. They believed that there were more things to say more than my music. My music is definitely, I also have a lot in my music.
And so when I went back into my diaries, I was like, okay, maybe I can write a book out of this memories which were not based on pain and fear, but obviously it was also based on that, but it was more about transforming those fear and pain into something positive. So we all have a story, I think, and by being here, I also believe that there's a connection with India, so I will try to do more research on it. Thank you. Okay, thank you very much. We'll take, in our second round of questions, I would ask you to elaborate maybe on your fears or any kind of memories you have of growing up in Italy and being the only black girl sometimes or most of the time. Now, I'd like to hear a bit about that. Okay, I'm going to ask this round of questions and then give you an opportunity as the audience to ask questions to our panelists here. So perhaps my second question to all the panelists would be, what do you see as your role as a writer? In other words, we have different troubled histories, and we have different memories about our countries, the memories that perhaps we share in our works. So what do you see yourself as, what do you see as your role? Do you see yourself having to conscientize society in any way or form? Do you see yourself playing a role in enlightening the people about any aspect of their life in your country? Or perhaps the simplest thing would be, what is your thematic focus in your work? What are the elements that you feel that needs to be known by the readers out there? Start with you. Thank you for the question. Well, I think as a writer, my role as a writer is to write, and as an artist, first of all, writers bound to their society or nation. They're free, like a painter, like a musician. That's the way I see my writing, and I see myself as a writer. I'm an artist, and there are writers that decide to be the voice of their country, the voice of their nation, or of their society, or of a specific moment in history of their. This is a choice of what my idea of writing is, an idea of making art, of telling stories, to write a novel, to create characters. And I should say there is one aspect that is common to every writer, no matter if he stands for the social side of it, like we had in international history. We all know some writers that stand for the poor ones, like John Steinbeck, who wrote The Grapes of Wrath, etc. And it was a particular moment in the 20th century history, the 30s. And well, and the others that went to war, that went to, like Hemingway, he went to the Spanish Civil War and wrote novels about that. It's an option, but one thing, I don't have this kind of course, because I'm not a war writer. I'm not going to a war and to try to write about or to turn it into a novel. But one thing we all have in common is that we write about the human
condition. We write about suffering, about dreams, about anxiety, ambition, well, all these aspects of our human condition. So, because whether we like it or not, or it's not something you have in mind when you start working on a piece of, or writing something. It comes, it's like your veins. When you write, you're human. You write about humankind, feelings. You write about all these aspects that we have as a person. That's what I think all writers have in common. Whether you use it to express a political opinion, or just to express yourself as an artist, as a human being. So this is the first condition, in my view, in order to be a free writer. You write what you feel. You write what comes from yourself, from your being. And after that, you can go to other interpretations. And to me, this is what we are as writers, artists. I like it when you talk about the human condition. So human condition would include the anxieties and the ecstasies. Thank you very much. What you say? Yeah, maybe I should make a kind of confession at the beginning. Writing for me was a kind of hobby. I was busy with the other tasks to make my living, to make a living, me and my family. And but I was very much interested in taking part on what I saw as an intergenerational dialogue through literature. So one of the things I asked myself, how could I do that? And I learned a couple of things from people that shaped my behavior. And it happened to be women. One of them was Miriam Makeba. You know, Miriam Makeba lived a movie here in Guinea. So one day I asked her, I'm speaking German now. Why are all your songs about freedom, fighting, liberation, all these things? And her answer was very clear. This is what I am worried about, I dreamed of. I cannot keep talking or singing songs like Baby, I Love You, while my are, killed, discriminated, and suffering under apartheid. Another person was Toni Morrison. Toni Morrison, as you may know, she suffered a lot. And when she became famous, some journalists wanted to make different things, having white characters. They asked, why are all your characters black? He said, why do you ask Eliot and she said another guy, European, very famous French. Yeah, you see that. What don't you ask those guys? Why don't they have black character? And she went further and said, when I said, I mean black people. They said, this has nothing to do with it. Rather with what I called at the beginning, usefulness. I see this as my writing.
end of this conversation that we should have around certain, not only now, but leave it as a legacy for the future. Our youth should understand why we suffered so much. Why did we make so much harm to ourselves? We can't explain. As we speak here, there are situations of war going on somewhere in Africa. Why? With so many problems that we have, so many needs we feel improving our living standards, why should we put all our energy in killing each other? It doesn't make sense. It is the starting point for what we should do. This is why my writing, I do, be it short story, novels, plays, have one common target: selling hope, giving another picture of our future, to make people focus on that. I'm not asking them to forget his troubles, but that if we focus on something more positive, more pleasant, more useful, it makes us more dynamic in searching solutions, because solutions are there. We are not dumber than any other people in the world. But how come we make so less advantage of the technology that is available? Education that I deal with. Thank you. Thank you. Okay. Oh, she's on the phone. I thought you were asking a question. For me, I didn't really thought about being a writer. And also right now, it's also difficult for me to write a second book, because this book, I didn't expect that I was going to tour, with this book and tell my story, like in the United States, in England, in Spain, and now here. I didn't realize in the beginning. And there was also a point in which I wanted to stop that, because by publishing this book in the beginning, it was just for me for fun. It's like, okay, let's write this book and see what happened, but without having any expectation, to be honest. And the reaction was that is when I finally realized how writing is so powerful, and how through writing you can basically encourage the new generation. Because in my case, by being or living in Italy, where we don't have black authors, we don't have black African Italian authors. For instance, I'm the first one, black writer and African Italian writers who've been published in my in Fandango, which is an Italian publisher, and we don't even reach to. And I'm referring to the entire Italian publishing scene. So that tells you everything. So, and I was touring, going. I love going in places like university and school, and especially in Italy. I don't want money. It just, as I told you, a mission for me. And what was interesting is that it was like facing also those old traumas by growing up in Italy as a black girl. And there was always a black girl or a black boy. So it was like me looking into my childhood
And what was interesting that doesn't stop me to do what I'm doing right now is that I receive messages and feedback from these students, the only black students, who tells me, thank you for what you are doing because you had the courage, you know? So I would add into what you were saying, it's not only about future, I think it's also about courage. That actually bothered me in the beginning because like, what do you mean with courage? You know, I believe that every one of us, it's not about courage, it's just because you have the feeling of writing, dancing, just, you know. But for them, it's about courage. So if writing can change someone else's life, if by writing my story or sharing my story without fear, pain, memories, and trouble, could help someone to, you know, feel, to live without fear and dreaming about the future, why not? And in fact, there was a quote from bell hooks. So I started reading, knowing about authors such as bell hooks, James Baldwin, Toni Morrison. Only 6 years ago, it was thanks to a scholarship that I received, which in the beginning I thought I didn't deserve it. Just because an immigrant child, I always have this feeling of not having that much, the thing that they do not deserve it because their parents are struggling. So they might do the job, end up doing the job that their parents do. Or so. And I remember doing my second thesis, I found this quote by bell hooks, which really encouraged me a lot. So as the writer bell hooks says, people must resist culture of fear. Dominator culture has tried to keep us all afraid, to make us choose safety instead of risk, sameness instead of diversity, moving through that fear, finding out what connects us, revealing in our differences. This is the process that brings us closer, that gives us a word of shared values, of meaningful community. I wonder. Thank you. Okay, thank you very much. I think you both mentioned the future, and I think at this point we should give young people an opportunity to ask questions, and everyone else in the audience. Unfortunately, we're running out of time, so we'll take only one round of questions. Do we have roving mics? Yes, any hands? And no one wants to ask a question? Okay, I think at this point, because we left with only 5 minutes on the clock, so I would ask each of the panelists to make closing remarks. Perhaps if you can reflect on the literature in your country and the state of reading. You know, is it thriving in terms of literature? You are the very first writer I met from Cape Verde, for instance. Are you the only one writing? Is it accessible around the world? Who is reading your work? Thank you. Thank you. Well, about Cape Verde, we have some writers, but I must say that we are mostly a country of music. So our music goes far beyond our literature. Anyway, we struggle to do what we can. Let's say that after the Second World War, our literature was very strong because our literature was helping us to define our identity and the struggle that came to be the struggle for freedom, for independence. So we had a strong literature that was a kind of like a weapon we used to
to help our struggle as a colony that was, or a people, colonized people that was looking after its independence. And so in a situation like that, literature is very important. And after the independence, okay, we do have a good literature, but our music is better than our literature. Anyway, I'm one of most, I can say, invited Cape Verdean writers to go outside the country and who are translated into other languages. But just to finish this, we have now some, well, we're in a stage that literature is not seen as something that can appeal to young people, because it's easier to do other things. It's easy to do music, or it's easy to go to study law, to become a doctor, an engineer, or other thing other than being a writer, because writing in our times is very difficult, and it takes too much, and it doesn't bring too much money. So it is something that it's not very appeal to young generations. They don't want to go into literature. It's a small country. People are striving, and they prefer to follow other ways in order to realize themselves as persons, because literature is very demanding, and to become a writer you have to read and to struggle, and it doesn't bring so much. So it's not something that maybe in some generations to come, but now things are not, I cannot say that we are in a good situation, but well, we try to do our best. Okay, thank you. Abdulai, maybe in your closing remarks, you could reflect on the fact that you have ICT background and you are a writer. And, you know, the emergence of e-books was really good for literature. But these days, we have the problem of AI. As an educator, I'm dealing with essays written by ChatGPT instead of the students. So how do you see the future of the book and African literature in that context? Thanks. Well, there are a lot of things one could say about this. First of all, we need to demystify this issue. AI arrived to stay. So, particularly for Africans, we need to adopt it and to master it. Of course, there are always side effects. We also need to learn how to deal with it. Instead of fighting it, let's adopt it and master it. This is my personal position. Besides that, as it was here mentioned, I am a member of the Pen Club. One of our purposes, of course, it's the one shared by any pen club, you know, around the world, is freedom of speech and all these things that you may know. But for us, one of the major goals is to make the book, make the habit of reading, you know, more shared, to promote to the habit of reading, to make our youth gain more interest in the books. Because, again, we need to share some values. And because the only way, in my point of view, and based on my background, when you want to craft something,
First, you need to be able, you must be able to imagine it. And literature helps us on that. Culture in general, but particularly literature helps us, free our mind and imagining. In that context, we think, both personally and as a member of the Pen Club, that reading must be part of our basic habits. And we do our best for that. Be it e-books or e-books, personally I do not appreciate it. Because in our context, the first step is to get, the physical book, to feel it, and share it. One book is shared with, instead of having it in your own personal library, you share it with a group. We had reading clubs within the Pen Club, particularly for youth. This is, in brief, what I think about the future of literature and about your question, what should be, the goal that we should set as both as citizens and as writers. Thank you. Thank you very much. Karima, maybe also in your closing remarks, can you reflect on you were born and grew up in Italy. You have Liberian heritage. So meaning you're a child of the diaspora. Do you consider your work as African literature? Wow, thank you for the question. Yes, I do. Because as I said in the beginning, my mother knew I was going to write this book one day. And I really fully believe that I didn't wrote this book alone. I wrote this book with my entire family tree. And so right now, my main mission is to basically encourage the African Italian to read and to write. Obviously, the main problem right now that we're facing in Italy is based on the citizenship, because the African Italian are not considered to be Italian. So obviously, at the end of the day, the main dream is to, first of all, being part of, the culture and the society. And they consider this as the main goal before even thinking about being a writer. But as someone was saying before, I do believe that reading and writing is are like food, basically. So we can be, we can grow up like by reading and writing. This is a message that I would love to give to the African diaspora in Italy, especially, but also back home in Liberia, because the main problems are our schools. So one of my biggest dreams is to open a library there. I've seen in the West, in Italy especially, we waste a lot. We don't really value, they don't really value a lot of things. And we can also basically donate books in other countries. So we'll see. Thank you. Okay, thank you very much. That's it. We have, I think if anything has to be learned out of this panel, it is the composition. It proves that Africa is not a country. Africa is a very diverse continent. You have Karima, who grew up in Italy, has a Liberian background or heritage. You have Abdulai from Guinea-Bissau, and then you have Joaquim, Cape Verde,
slash Portuguese. So we have a very diverse continent, and I think it would help a great deal to read some of their works to familiarize yourself with the cultures and the diversity that we have on the African continent. Thank you very much. As we move toward the end of the session, we realize that learning indeed is boundless. Each of our esteemed panel members brought their own unique perspective to the table, leading to a wonderful information symphony. I extend my sincere gratitude to all the esteemed speakers, the chair, and all the respected authors present here. Your presence has been truly invaluable and undoubtedly enlightening. I extend my vote of thanks to the hall in charge, Dr. Priyanka Kakoti and Kaushik Bhuya, the rapporteurs, Hasmin and Purbalaki, and the volunteers for your meticulous efforts in making sure that the session runs smoothly. Respected faculty members, research scholars, students, and all the literary enthusiasts present here today, thank you for your presence and for being a wonderful audience. With this, I sign off as your host today with the hope that you continue to be a part of more of such upcoming enriching sessions. The next session will begin shortly. Thank you. Respected dignitaries and dear student participants, we are going to start the next session very soon. Therefore, especially our student participants are requested not to leave the hall. The next session will be on the status of Assamese novels, where Lokhipriya Gogoi will be in conversation with respected Korobi Deka Hajorika, Orupa Potongia Kolita, and Madhurima Borua.
Good afternoon, esteemed members of this August gathering. Soon after arrival of all the panelists of the next session, we will start. Our next session will be on the topic, the status of Assamese novels, where Lokhipriya Gogoi will be in conversation with Korobi Deka Hajorika, Orupa Potongia Kolita, and Madhurima Borua. সন্মানীয় সুধীবৃন্দ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কিছু সময়ৰ পিছতে
welcome you to this session. We are highly honored by the presence of a renowned personality of Assamese literature, respected Orupa Potongia Kolita Baidio, and may I invite her to kindly proceed to the stage. Orupa Potongia Kolita is a prolific author whose literary work encompasses novels and novellas, short stories, children books, and translations. She has been conferred Sahitya Akademi Award for her short story collection, Moriam Astin, Othoba Hira Borua. Adding more to her credit is the Bharatiya Bhasha Parikhod Award, Assam Valley Literary Award, and others. A number of her books have been translated into English, Hindi, Bengali, Marathi, and Bodo, and it is to be mentioned here that author Ranjita Biswas received Sahitya Akademi's Best Translation Award by translating Orupa Potongia Kolita Baidio's short story collection entitled Written in Tears. We are eagerly waiting for your deliberations in this session. Esteemed members of this august gathering, kindly join me in welcoming onto the stage another distinguished personality of the session, esteemed author, cultural activist, and former civil service official of Assam, Madhurima Borua Baidio. Requesting our volunteers to please assist Baidio. Respected Madhurima Borua has remarkable literary contributions including novels, short stories, travelogues, and works of translation. Her first novel, Radha Rukuni, plotted on certain historical uprisings of Assam, had profound influence on the readers, and she was honored with Radha Rukmini Award for this literary creation. Her story, Hipa, has been selected in Write Assamese project undertaken by the British Council and was also among 10 stories translated into English for the story collection, A Feastful of Moonlight. Beyond her literary achievements, Madhurima Borua is a dedicated cultural activist. She has been serving as a jury member at several international film festivals, including held in Europe and Asia. We heartily welcome you, Baidio, to this panel. This particular session on status of Assamese novels is to be moderated by Lokhipriya Gogoi, Assistant Professor of English, Dibrugarh University, who has parallel command over Assamese as well as English language and literature. Requesting Baidio to please proceed to the stage. Her expertise and areas of interest include life writing, women's studies, literature from the Northeast, and translation studies. You are welcome to the session as the moderator. Before handing over the stage to the moderator and esteemed authors, let's introduce the reporters of the session, our research scholars Bornali Borgohai and Satyajit Noro. With this, the session is over to you, Lokhipriya Gogoi Baidio. Thank you, Manashri. I welcome you all to this session on the status of Assamese novel. As part of Dibrugarh University International Literature Festival 2025. I have with me three prolific writers from Assam, three eminent personalities who, with their own works, their own style and perspectives on literature, on society of Assam, have contributed immensely to the development of this particular field. আমি অসমীয়া উপন্যাসৰ বৰ্তমানৰ স্থিতিৰ বিষয়ে জানিবলৈ হলে নিশ্চয়কৈ আমি অলপ আগৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব যেহেতু অসমীয়া উপন্যাসে বৰ্তমান প্ৰায় 100 বছৰৰ অধিক এক বৰ্ণিল যাত্ৰা সমাপ্ত কৰিছে আমি কৰবী ডেকা হাজৰিকা বাইদেৱে উপন্যাসিক হিচাপে
4খনকৈ উপন্যাস লিখি আত্মজীৱনীক উপন্যাস নাৰীবাদী উপন্যাস তেওঁ প্ৰেমৰ উপন্যাস লিখিছে অৰূপা পটংগীয়া কলিতা বাইদেৱে একেদৰে তেওঁক মই নতুনকৈ পৰিচয় কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই তেওঁৰ যি নাৰীবাদী চিন্তাৰ লগতে সমাজ বাস্তৱতা ৰাজনৈতিক ইতিহাস আমাৰ এই তেওঁৰ নিজস্ব ৰচনা শৈলীৰে তেওঁ সেই বিষয়ে তেওঁ কল্পকাহিনী চুটি গল্প লগতে উপন্যাসৰ আকাৰে তেওঁ আমাক আপ্লুত কৰিছে মাধুৰীমা বাইদেৱে ঐতিহাসিক উপন্যাস ৰাধা ৰুকুনিৰ চৰিত্ৰক আলম কৰি মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহক কেন্দ্ৰ কৰি উপন্যাস লিখি তেওঁ এই দিশত আগবাঢ়িছে গতিকে এই তিনিজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা আমি নিশ্চয় আজি জানিবলৈ পাম যে তেওঁলোকৰ নিজস্ব দৃষ্টিভংগীৰ লগতে কিদৰে আমি পাঠক হিচাপে we as readers of Assamese literature, we as people who are passionate about the development of our language and its literature, we too can think about or we can have certain insights, new critical insights into the understanding of this particular field. So as I have said, it is on Assamese novel, as an opening remark from all of you, from the three panelists, I would love to know their observation on this, as I said, more than 100 years of journey of Assamese novel as a particular field, how it has developed, how it can be differentiated, say for example, from other genres like Assamese poetry or Assamese drama. So I would start with Orupa Baidu. Baidu, apuni jodi Ohomia উপন্যাসৰ যি ইতিহাস আমি এই 100 বছৰীয়া এটা পৰিক্ৰমাক যদি আমি সামৰি লওঁ আপুনি এজন উপন্যাসিক হিচাপে ইয়াৰ বিষয়ে কেনেদৰে মানে কি মতামত আগবঢ়াব খুজিব ডিব্ৰুগড়লৈ অহাটো মোৰ কাৰণে আমি এই ডিব্ৰুগড়ত মই মোৰ শৈশৱ বহুত পাৰ কৰিছোঁ সেইকাৰণে ধপলিয়াই আহিছোঁ আজি ইয়ালৈ আৰু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিলৈ আহিবলৈ পাই মই নিজকে সৌভাগ্যৱান অনুভৱ কৰিছোঁ বাইদেউ মাধুৰীমা তেখেতসকলৰ লগত অসমীয়া উপন্যাসৰ বিষয়ে কিছু কথা পাতিম কিন্তু আমাৰ এওঁ যিটো মোক কাম কৰিবলৈ ক'লে এইটো হাতী মাৰি ভুৰুকাত ভৰাবলৈ ক'লে 100 বছৰৰ অসমীয়া উপন্যাস আচলতে আমাৰ অসমীয়া উপন্যাসৰ যি যাত্ৰা এইটো এটা বৰ্ণিল যাত্ৰা কিন্তু এটা কথা মানৱ সভ্যতাৰ অগ্ৰগতি আৰু ইতিহাসৰ পৰা সাহিত্যক নিলগাই থ'ব নোৱাৰি সেইধৰণে আমাৰ অসমীয়া উপন্যাসো আমাৰ অসমৰ বুৰঞ্জীৰ পৰা অসমৰ ঘটনাৱলীৰ অগ্ৰগতিৰ পৰা আমি আঁতৰাই থ'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া আচলতে উপন্যাসৰ মূল সাহটো হৈছে মানুহ হয় কিন্তু মানুহ কোনে সৃষ্টি কৰে অৰ্থনৈতিক অৱস্থা ৰাজনৈতিক অৱস্থাই মানুহ সৃষ্টি কৰে হিটলাৰো মানুহ আছিল মহাত্মা গান্ধীও মানুহ সময়ে বিভিন্ন কাৰকে মানুহক বেলেগ বেলেগ ৰূপত সৃষ্টি কৰে যদিও উপন্যাসৰ সাহ মানুহ এই মানুহকো কিন্তু সময়ে বেলেগ বেলেগ ধৰণে ৰূপ দিয়ে বুৰঞ্জীৰ উত্থান পতনে বহু উপন্যাস সৃষ্টি কৰিছে বেছি মই উদাহৰণ দিবলৈ নাযাওঁ সকলোৱে জানে টেইল অফ টু চিটিজ ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউশ্যনত হৈছে ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰত হেমিংৱে লিখিছে ফেয়াৰৱেল টু আৰ্মছ সেইধৰণে আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যটো আমাৰ স্বাধীনতা যুঁজৰ পটভূমিত আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ ঔপন্যাসিক বীৰেন ভট্টই সৃষ্টি কৰিছিল মৃত্যুঞ্জয় বগাসকলৰ যি সমস্যা সেই সমস্যাক লৈ সৃষ্টি কৰিছিল ইয়াৰো ইংগম সেইধৰণে আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয় সময় আয়ত্তৰ বাহিৰলৈ গুচি যায় টেৰৰিজিম তেনেকুৱা এটা কথা যে টেৰৰিজিম ইজ এন এছল্ট অন হিউমেনিটি আৰু এই টেৰৰিজিম লৈ বহুতে বহু ধৰণৰ কাম কৰিছে আমাৰ নতুন লেখক ৰত্না ভৰালী তালুকদাৰে
লিখিছে জুই ফুল জোন ফুল সেইধৰণে আমাৰ বহুতেই আমাৰ অসমৰ লেখকসকলক কোবাই যোৱা এই উগ্ৰবাদী সমস্যাৰ কথা লিখিছে আৰু বুৰঞ্জীৰ ভয়াৱহ সময় হ'ল যুদ্ধ আৰু এই যুদ্ধইও আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যত যোগেশ দাসৰ ডাৱৰৰ নাইৰ দৰে উপন্যাস আমাক দিছে আৰু যিখন চেটলানা এলেক্সিভিছে যিখন নোবেল প্ৰাইজ পাইছিলে দ্য ছেকেণ্ড হেণ্ড টাইম সেইখন ৰচিত হৈছিল ৰাছিয়া ভগাৰ সময় সেইধৰণে আমাৰ মনুমতী লিখিছে আমাৰ ৰজনীকান্ত বৰদলৈয়ে মানৰ কথালৈ লিখিছে তেওঁ দেৱেন্দ্ৰনাথ আচাৰ্য তেখেত এজন আচৰিত ধৰণৰ প্ৰতিভা তেখেত আৰু আমাৰ মাজত নাই মোৰ মাজে মাজে বৰ দুখ লাগে তেখেতক এবাৰ মই লগ নাপালোঁ তেওঁ জংগম যিখন উপন্যাস লিখিছে মানৱতাৰ অপমৃত্যু যেনেকৈ সৃষ্টি কৰিছে ইয়াক যিকোনো সাহিত্যত এয়া পাবলৈ টান তাৰপিছত ধৰক কেতিয়াবা কেতিয়াবা জীৱনবোৰ কি হয় আগতেই নিৰ্ধাৰিত হৈ থাকে এতিয়া মামণি ৰয়ছম এতিয়া ধৰক টনি মৰিছনে যেতিয়া ব্লু ষ্টাই লিখিছিল জীৱন নিৰ্ধাৰিত হৈ আছিল গোটেইবোৰ ক'লা মানুহ তাৰপিছত মামণি বাইদেৱে লিংগ লৈ পেলাই লিখিলে এই যে দোতাল হাতীৰ উৱেক হয় হাওদাৰ গোসানীসকল তেওঁলোকৰ ভাগ্য আগতেই নিৰ্ধাৰিত হৈ আছে প্ৰিডেষ্টাইণ্ড যিহেতু তেওঁলোকৰ লিংগ হৈছে তেওঁলোক হৈছে নাৰী সেই নাৰীত্বই তেওঁলোকৰ আগতেই ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি থৈছিল আৰু এই নিৰ্ধাৰণ কৰা ভাগ্যলৈ মামণি বাইদেৱে এখন অপূৰ্ব উপন্যাস আমাক দি থৈ গৈছে উৱেক হোৱা দঁতাল হাতীৰ হাওদা আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয় মানুহ প্ৰান্তীয় হয় মহাশ্বেতা দেৱীয়ে অৰণ্যৰ অধিকাৰ লিখিছে তাৰপিছত আমাৰ জুৰি বৰা বৰগোহাঁয়ে ভোক লিখিছে বেশ্যাসকলৰ কথা মৎস্যগন্ধা লিখিছে আমাৰ হোমেন বৰগোহাঁয়ে কথা ৰত্নাকৰ চোৰবিলাকক লৈ লিখিছে ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাই ইয়াত মানুহ প্ৰান্তীয় হৈছে মই সামান্য উদাহৰণে দি গৈছোঁ দেই আৰু কি কৰে সাহিত্যই প্ৰশ্ন সোধে থমাছ হাৰ্ডিয়ে যেতিয়া লিখিছিলে টেষ্ট অফ ডাৰ্বাৰভালিছে তেওঁ ভিক্টৰিয়ান যিটো কনচেপ্ট আছিল পিউৰিটি অফ ৱমেন নাৰীৰ পবিত্ৰতা এই লৈ প্ৰশ্ন তুলি তেওঁ উপন্যাসখন লিখিছিল টেষ্ট অফ ডাৰ্বাৰভালিজ দ্য ষ্টৰী অফ এ পিয়'ৰ ৱমেনৰ কনচেপ্টটো লৈ তেওঁ প্ৰশ্ন সুধিছিল আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যটো ভৱেন শইকীয়াই অন্তৰ্দ্বীপত নাৰীৰ অধিকাৰ লৈ নাৰীৰ জীৱন লৈ তেওঁ কিছুমান প্ৰশ্ন তুলিছে আৰু আচলতে উপন্যাস হৈছে মই ভাবোঁ এক সত্য অন্বেষণ আৰু এতিয়া সত্য অন্বেষণৰ ঠাইত কিছুমান পাল্প ফিকশ্যন সৃষ্টি হৈছে ৰজা ৰাণীৰ প্ৰেম কাহিনী এইবিলাক পাল্প ফিকশ্যন আৰু আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যত এতিয়া লাহে লাহে পাল্প ফিকশ্যন আৰু ক্লাছিকেল লিটাৰেচাৰৰ সীমাৰেখাডাল যেন লাহে লাহে কমি আহিছে আচলতে যেতিয়া ৰাউলিঙক লেখা সকলোৱে পঢ়ে কিন্তু ৰাউলিঙকতো নোবেল প্ৰাইজ দিয়াৰ কথা কোনেও নাভাবে গতিকে দেয়াৰ ইজ এ ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দ্য পাল্প ফিকশ্যন এণ্ড দ্য ক্লাছিকেল লিটাৰেচাৰ আৰু আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ কথা এটাত মই খুব অনুভৱ কৰোঁ যে আমাৰ জীৱনবোৰ আমাৰ অভিজ্ঞতা বৰ কম মহাজীৱনৰ স্পন্দনৰ লগত আমাৰ সিমান পৰিচয় নাই স্বাধীনতা হৈছিলে বা দুই এটা ঘটনা ঘটিছে কিন্তু হেমিংৱেৰ 10 সাগৰত মাছ মৰাৰ অভিজ্ঞতা বা জেক লণ্ডনৰ সোণৰ খনিলৈ যোৱা অভিজ্ঞতা আমাৰ কেইজন অসমীয়া লেখকৰ আছে আমি যেন কিছু এটা বান্ধি থোৱা পৰিসৰৰ মাজত আছোঁ আৰু ভাল অভিজ্ঞতা নহ'লে আচলতে ভাল উপন্যাসো সৃষ্টি নহয় আৰু অসমীয়া গল্প মই ভাবোঁ যে উপন্যাসতকৈ বহুত বৰ্তমান কিছু ওপৰত আছে খণ্ডিত চিত্ৰ কিছুমান অসমীয়া গল্পত আহিছে কিন্তু এটা ডাঙৰ পৰিসৰত অসমীয়া উপন্যাস আহিবলৈ যেন এতিয়াও অলপ বাকী মোৰ তেনেকুৱা এইটো মোৰহে বিশ্বাস দেই আৰু এটা কথা আমাৰ মই ভাবোঁ দেই যে অসমত আমাৰ ভাল সমালোচক নাই উপন্যাসৰ আমি লিখিছোঁ আলোচনা কৰা সমালোচক যেন কম মোৰ এনেকুৱা লাগে এতিয়া যদি হীৰেণ গোহাঁই আৰু ডক্টৰ গোহাঁই আৰু ভৱেন বৰুৱাই আলোচনা নকৰিলেহেঁতেন জীৱনৰ বাটৰ মূল্যায়ন নহ'লহেঁতেন নেকি কৰিয়েই থাকিলেহেঁতেন বোধহয় সেইধৰণে সমালোচকেই মূল্যায়ন কৰি এখন উপন্যাস উলিয়াই আনিব লাগিব এতিয়া নৱনীতা দেৱসেনে আশাপূৰ্ণা দেৱীৰ লেখা যেনেকৈ আলোচনা কৰিলে তেওঁ আশাপূৰ্ণা দেৱী মৰোতে নৱনীতা দেৱ চৌধুৰীয়ে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে এতিয়া আমাৰ বেংগলৰ সমালোচকসকলে সাহিত্যৰ আজি ইন্দ্ৰপতন হৈছে বুলি কিয় কৰা নাই
কিয় প্ৰশ্ন কৰা নাই আশাপূৰ্ণা দেৱীৰ ঘৰৰ ভিতৰত লৈ যি সাহিত্য সৃষ্টি কৰিলে সেই সাহিত্য আগতে সিমান গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে কিন্তু নৱনীতা দেৱসেনহঁতৰ দৰে তীক্ষ্ণ দি সমালোচকে সেই কথাবোৰ উলিয়াই আনিলে মহাশ্বেতা দেৱী যদি গায়ত্ৰী শ্ৰীভাগ চক্ৰৱৰ্তীয়ে মহাশ্বেতা দেৱীক এনেকৈ আলোচনা নকৰিলেহেঁতেন মই ভাবোঁ যে বিদেশত বা বাহিৰতো মহাশ্বেতা দেৱী লেখা ইমান সন্মান নেপালেহেঁতেন গতিকে আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যত সেই ধৰণৰ দিগদৰ্শন কৰিব পৰা সমালোচকৰ মই অভাৱ বুলি ভাবোঁ তথাপিও এই 100 বছৰত অসমীয়া সাহিত্যই যিখিনি পালে যিখিনি আহৰণ কৰিলে সেয়া সঁচাই তাৰ বাবে আমি গৌৰৱান্বিত আৰু সেই যিখন তাৰ দোলা আমাৰ অসমীয়া উপন্যাসৰ যিখন দোলা মেট মৰা সম্ভাৰে থকা আমাৰ দুৰ্বল কান্ধত আছে আমি সেইখন দাঙিবলৈ এতিয়া চেষ্টা কৰি আছোঁ এইটো দোলাৰ কঢ়িওৱা কাণখন নিশ্চয় দুৰ্বল নহয় এই বিষয়ে আমি কথা পাতিম মই পাঠক হিচাপে ভাবোঁ এয়া দুৰ্বল কান্ধত নাই আমি তালৈ আহিম আপুনি বাইদেউ খুব সুন্দৰভাৱে দেখুৱাই দিলে that the kind of diverse political history that European countries had the say black experience in America similarly in Assamese literature too Assamese novel too our writers have in their own way have intervened into those discourses যে মামণি ৰয়ছম গোস্বামীয়ে total হাতীৰ ৱে খোৱা হাওদাত যিদৰে নাৰীৰ সেই যি ভালনাৰেবিলিটি যি তেওঁলোকৰ প্ৰতিকূল পৰিস্থিতি কেনেদৰে তেওঁলোকে সংগ্ৰাম কৰিব লগা হৈছে সেয়া দেখুৱাই দিলে আপুনি কোৱাৰ দৰে দেৱেন্দ্ৰনাথ আচাৰ্যই জংগম উপন্যাসৰে সেই ভগনীয়া লোকসকল ইমান হাজাৰ হাজাৰ মাইল তেওঁলোকে ম্যানমাৰৰ পৰা ইয়ালৈ আহোঁতে সেই যি কষ্ট প্ৰান্তীয় লোকৰ সেই যিসমূহ কথা তেওঁলোকে উপন্যাসৰ যোগেদি আগবঢ়াই দিলে একেধৰণৰ কথা বাইদেউ আমি নিশ্চয় আপোনাৰ লগতে অন্যান্য বহুতো উপন্যাসিকৰ উপন্যাসত আমি দেখোঁ আমি সেই বিষয়ে কথা পাতিম মই মাধুৰীমা বাইদেউকো একেটা কথাই সুধিব খুজিম যে এগৰাকী আপুনি উপন্যাসিক হিচাপে পাঠক হিচাপে অসমীয়া উপন্যাসৰ এই যাত্ৰাটো কেনেধৰণৰ বুলি আপুনি ভাবে ধন্যবাদ বাইদেৱে কোৱাৰ নিচিনাকৈ অৰূপা পটংগীয়া কলিতা বাইদেৱে কোৱাৰ নিচিনাকৈ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ইজ লাইক মাই দ্য হোম কামিং সোলফুল হোম কামিং মই ইয়াৰে ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ ইনফেক্ট ডিব্ৰুগড় মোৰ জন্মস্থান দ্য হোম টাউন আৰু মোৰ আত্মাৰ ভিতৰত ডিব্ৰুগড় টাউন সোমাই আছে আৰু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত আমি যে 2 বছৰ কটাইছিলোঁ সেই 2 বছৰে আমাক বহুত সমৃদ্ধ কৰিছিলে তো আজি মই এনেকৈ মোক ইয়াত আহি এনেকৈ মই উপস্থিত হ'ব পৰাটো মোৰ কাৰণে খুব সৌভাগ্য বুলি মই ভাবোঁ এতিয়া মই অৰূপা বাইদেৱে খুব সুন্দৰভাৱে গোটেইখিনি অসমীয়া উপন্যাসৰ স্থিতি বা বৰ্তমান আমি কেনেকৈ উপন্যাসক চাওঁ সেইটো বিষয়ে ক'লে তাৰে মই কেইটামান জাষ্ট মই মানে বাইদেৱে উল্লেখ নকৰা মই কেইটামান কথা ক'ব খুজিছোঁ প্ৰথম উপন্যাস অসমীয়া ভাষাত প্ৰকাশ পাইছিলে 1892 চনত সেই হিচাপে আমাৰ 100 বছৰতকৈ 122-23 বছৰমান হ'ল এইটো এটা বৰ্ণাঢ্য যাত্ৰা অসমীয়া উপন্যাসৰ মাজতে মই ইমান বেছি অসমীয়া উপন্যাস এতিয়া বাইদেউ হেৰি প্ৰকাশ হৈছে মাজতে মোক কোনোবাই এখন 21 শতিকাৰ অসমীয়া উপন্যাস এখন কিতাপ মোক চাবলৈ ক'লে যেতিয়া মোক ইয়ালৈ মাতিছিল মই কিতাপখন দেখি আচৰিত হৈ গ'লোঁ ইটছ মোৰ দেন এ ডিক্সনেৰী বিগাৰ দেন এ ডিক্সনেৰী ইমান তাতে প্ৰত্যেকখন 21 শতিকাৰ উপন্যাসৰ যিখন তালিকা সেই তালিকাখনেই ডিক্সনেৰীতকৈ ডাঙৰ এখন কিতাপৰ ৰূপ লৈছে তাৰমানে আমাৰ অসমীয়া উপন্যাস বহুত লিখকে লিখিছে প্ৰকাশ হৈছে তাৰ মাজত আমি যদি আজি উল্লেখ কৰিব বিচাৰোঁ মই ভাবোঁ যেতিয়া ৰজনীকান্ত বৰদলৈ যেতিয়া মনুমতি লিখিছিল বা তেওঁ 9খন উপন্যাস লিখিছিলে তাৰে বেছিভাগেই বুৰঞ্জীমূলক আখ্যানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা তেওঁৰ মিৰিজীয়ৰীখন এতিয়াও তাৰ যিটো আবেদন মিৰিজীয়ৰী আবেদন এতিয়াও আছে সেইকাৰণে আমি ক্লাছিক ধ্ৰুপদী সাহিত্য বুলি আমি কনচিডাৰ কৰোঁ তাৰ পাছতে যেতিয়া ৰজনীকান্ত বৰদলৈ ডাঙৰীয়া প্ৰথম মানে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা লক্ষীনাথ বেজবৰুৱা দেন ৰজনীকান্ত বৰদলৈ যেতিয়া আহিলে তাৰ পিছৰ ভাগত দ্বিতীয় মহাসমৰে যিটো যুদ্ধই আমাক এটা গোটেই পৃথিৱীতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধই আমাৰ যিটো প্ৰভাৱ পেলাইছিল গোটেই অৰ্থনৈতিক অৱস্থা আমাৰ সলনি হৈ গৈছিল গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহৰ তাৰ দুৰ্দশা হৈছিল
সেই সময়তে মই ভাবোঁ বিৰিঞ্চি বৰুৱাদেৱৰ লিখা জীৱনৰ বাটত এখন আমাৰ উপন্যাস সাহিত্যৰ এটা মাইল ষ্টোন জীৱনৰ বাটৰ পাছতে তেখেতে যি টি গাৰ্ডেনৰ মানুহৰ ওপৰত চাহ মজদুৰসকলৰ জীৱনৰ ওপৰত লিখিলে সেউজী পাতৰ কাহিনী সেই দুইখনে খুব উল্লেখযোগ্য উপন্যাস বুলি মই ভাবোঁ তাৰ বাহিৰে আমি যেতিয়া আৰু অলপ আগুৱাই আহোঁ আমাৰ স্বাধীনতাৰ পিছত অৰূপা বাইদেউহঁতে যেতিয়া লিখিছিল তাতে আমাৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা দাদাও আছিলে গোটেইখিনিত এই সকলোবিলাকৰ ভিতৰত মই ভাবোঁ অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ আটাইতকৈ ছাকচেছফুল বা আমি চব তেখেতৰ নিৰ্মেদ সাহিত্যক আমি ভাল পাওঁ তেখেত হোমেন বৰগোহাঁই হোমেন বৰগোহাঁইদেৱৰ যিকেইখন উপন্যাস আটাইকেইখন উপন্যাস আমাক হৃদয় চুই যায় তেখেতৰ পিতা পুত্ৰ যেতিয়া পঢ়োঁ তেতিয়া সেই তেখেতৰ যি গ্ৰাম্য জীৱনত এটা তেওঁৰ ল'ৰালি পাৰ কৰিছিল তেওঁ পিতা সেই সময়ৰ তেওঁৰ পিতৃৰ লগত এটা উঠি অহা নতুন জেনেৰেশ্যনৰ মাজত যিটো এটা সংঘাত হৈছিল বা তেখেতে কেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছিল তেওঁ পিতা পুত্ৰত আমি পাওঁ তেওঁৰ আৰু এখন খুব আমাৰ কাৰণে খুব আবেদনমূলক উপন্যাস হ'ল হালধীয়া চৰাই বাওধান খায় যিখনৰ ওপৰত বেছ কৰি জানু বৰুৱাদেৱে শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰ বঁটা পাইছিল সেইখন এখন অদ্ভুত মানে কিতাপখনো খুব অদ্ভুত আৰু চলচ্চিত্ৰখনো মই আজি ক'বলৈ যে ওৱান অফ দ্য বেষ্ট আছামিজ ফিল্মছ আমি এতিয়ালৈকে অসমত নিৰ্মাণ হোৱা চলচ্চিত্ৰ তাৰ যিটো গতিময়তা আজি আই থিংক 40 বছৰ 81 82 নহয় জানো দা হালধীয়া চৰাই বাওধান খায় 86 অলমষ্ট 40 বছৰ এটা দেখোঁ তাৰ যিটো গতিময়তা সেইটোৱে আমাক এতিয়া অবাক কৰে তাৰপিছত যেতিয়া আমি মামণি ৰয়ছম গোস্বামী বাইদেউৰ জীৱনলৈ আহোঁ তেওঁৰ প্ৰত্যেকখন উপন্যাসেই এটা নতুন দিশ সমাজৰ এটা নতুন দিশ আমাক দেখুৱাই যায় তেখেতৰ মামৰে ধৰা তৰোৱাল এখন খুব উল্লেখযোগ্য উপন্যাস আৰু বাইদেৱে যি ক'লে যে দঁতাল হাতী উৱে খোৱা হাওদা মোৰ মতে মোৰ ভাল লগা ব্যক্তিগতভাৱে ভাল লগা ওৱান অফ দ্য বেষ্ট উপন্যাস সেইখনত অকল নাৰীসকলৰ যে গোসানী মানে এটা সত্ৰৰ ভিতৰত থকা যিসকল গোসানী তেওঁলোক সধবা বা বিধৱা তেওঁলোকৰ যিটো জীৱন সেই জীৱনটোৰ বাহিৰেও তাত সেই সময়ত অসমক গ্ৰাস কৰা যি নিচা কানিয়ে গোটেই সমাজ ব্যৱস্থাক ধ্বংস কৰি দিছিল অসমীয়া জাতিক কানিয়া জাতি কৰি দিছিল সেই সময়টোৰ কথা মামণি বাইদেৱে ইমান সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে সেই সময়ত যেতিয়া মই কিতাপখন দুবাৰ তিনিবাৰ পঢ়াৰ পিছতো মোক সেই মহিলাসকলৰ জীৱনৰ মানে যিটো দুখ কষ্ট তেওঁলোকে প্ৰতিকূলতাৰ বিৰুদ্ধে গৈ কেনেকৈ জীৱনত আগবাঢ়ি গৈছে সেইটোৰ বাহিৰেও মোৰ সেই অপিয়মে যি আমাৰ অসমীয়া সমাজক আমাৰ এফালৰ পৰা ৰাজহাঁহ ভাঙি দিছিল যি সময়ত আহোম সাম্ৰাজ্যৰ ইমান যুঁজাৰু এটা জাতিক ব্ৰিটিছে এনেকুৱা কানিয়া ভঙোৱা কৰি পেলাইছিল সেই পৰিস্থিতিৰ কথা ইমান সমাজ ব্যৱস্থাৰ কথা ইমান সুন্দৰভাৱে মামণি বাইদেৱে উল্লেখ কৰিছে সেইটো মই তেনেকুৱা সমাজ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত তেনেকৈ চিত্ৰিত কৰা মই উপন্যাস খুব এটা বেছি পঢ়া নাই তাৰপিছত আমাৰ মাজলৈ আহিল কেইবাগৰাকীও নতুন নিৰুপমা বাইদেউ আছে নিৰুপমা বৰগোহাঁই বাইদেৱে লিখা আটাইকেইখন উপন্যাস তেখেতৰ অভিযাত্ৰী সম্বন্ধে ক'বলৈ গ'লে মই আৰু এটা বিষয়ত মই উল্লেখ কৰিম তাৰ বাহিৰে আমাৰ যিখিনি নতুন প্ৰজন্মৰ 90s পিছত আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাই এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হ'ল আমাৰ মাজত অসম আন্দোলন হ'ল তাৰপিছতে আলফাই যিটো আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত আঘাত সানিলে সেই সকলোবিলাক সামৰি 90s পিছত 1990 চনৰ পিছত মই ভাবোঁ আমি যেনেধৰণে উপন্যাস লিখিব লাগিছিলে আমি তেনেকৈ লিখা নাই তথাপিও মোৰ এতিয়া এইমাত্ৰ মনত পৰিছে পৰাগ দাসৰ এখন উপন্যাস আছিলে চাংলত ফানলা কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ সেই কিতাপখন বোধহয় আমাৰ সেই সময়ত বজাৰৰ পৰা উঠাই লোৱা হৈছিলে তাৰ বাহিৰে মোৰ আৰু এখন উপন্যাসৰ কথা এইমাত্ৰ মনত পৰিছে যে আমি যিহেতু আমাৰ কাৰণে এটা কৌতূহলৰ বিষয় আছিল যিসকল আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ পৰা আঁতৰি গৈ অসমৰ বাহিৰত থাকি অসমক স্বাধীন কৰাৰ স্বপ্ন লৈ যিসকল যুৱক যুৱতী ওলাই গৈছিল তেওঁলোকৰ জীৱনটো কেনেকুৱা আছিল সেই সম্বন্ধে আমি যিহেতু সেই 90s অগ্নিগৰ্ভ সময়টোত
আমি ডাঙৰ হৈছিলোঁ আমি 90s সেই সময়ত অফিচৰ পৰা তিনচুকীয়া ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তিনচুকীয়া গৈছোঁ তাৰ আগদিনা তিনচুকীয়াত আমি আছোঁ তেতিয়া কৈছে যে SP নেগিক চাবুৱাৰ ওচৰত মানে হত্যা কৰা হৈছে ঠিক তেনেকৈ প্ৰত্যেক দিনাই এটা এটা মৃত্যুৰ কিৰিলি আমি শুনিছিলোঁ সেইকাৰণে মোৰ সদায় জানিবৰ মন গৈছিল যে সেই সংগঠনটোৰ ভিতৰৰ কথা কি সেই সময়তে এখন উপন্যাস আছিল নাজানো বাইদেউহঁতে পঢ়িছে নাই এই অৰবিন্দ ৰাজখোৱাৰ পত্নী কাবেৰী কছাৰী এখন উপন্যাস সেই উপন্যাসখনে আমাক ভিতৰৰ এটা উগ্ৰপন্থী কওঁনে নকওঁ নাজানো কিন্তু এটা সংগঠনৰ ভিতৰৰ এটা চিত্ৰ আমাৰ মাজত ইমান সুন্দৰভাৱে দিছে যে আমাৰ দৰে যিবিলাক মানুহে সেই ভিতৰৰখিনি জানিব ইচ্ছা কৰে আমাৰ কাৰণে এখন চিত্ৰ খুব প্ৰকট হৈ উঠে তাৰ বাহিৰে আমাৰ এই 90s জন্ম হোৱা আৰু যিকেইগৰাকী খুব প্ৰতিভাশালী উপন্যাসিকা আছে অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী ৰীতা চৌধুৰী মণিকুন্তলা ভট্টাচাৰ্য তাৰপিছত লীনা শৰ্মা এইসকলো খুব সুন্দৰভাৱে বিভিন্ন দিশ সামৰি তেওঁলোকে উপন্যাস লিখিছে অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীৰ যিখন হৃদয় এক বিজ্ঞাপন প্ৰথম উপন্যাস সেইখন আমাৰ কাৰণে এটা নতুন বাট মুকলি কৰি দিছিলে আমাৰ কাৰণে এটা নতুন ভিছন দিছিলে যে আমি জীৱনক কেনেকৈ আমি চাব পাৰোঁ এটা মহানগৰীৰ কলকাতা মহানগৰীৰ জীৱনৰ লগত এগৰাকী ইয়াৰ মানুহে গৈ কেনেকৈ এটা নতুন জীৱনৰ মুখামুখি হৈছিলে সেইটো খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰিছিলে এতিয়া মই বৰ্তমান যেতিয়া আমি 21 শতিকালৈ আহোঁ বা এতিয়াও আমি দেখোঁ যে কেইবাগৰাকীও খুব প্ৰতিভাশালী উপন্যাসিকা মহিলা ওলাই আহিছে গীতালী বৰা আই থিংক ডক্টৰ নমিতা দেৱী তেখেতসকলেও খুব কৈছে কিন্তু এইখিনিতে মই আৰু এটা অসমীয়া সাহিত্যৰ এটা মই দিশ ক'ব খুজিছোঁ যে অসমীয়া উপন্যাসৰ যে আমাৰ এটা নতুন জনেৰো হৈছে যে জীৱনীভিত্তিক উপন্যাস লিখা এইটো মই অভিযাত্ৰী এই মানে নিৰুপমা বাইদেৱে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী বাইদেউৰ লাইফৰ ওপৰত যেতিয়া অভিযাত্ৰী লিখিছিল বা ছৈয়দ আব্দুল মালিক তেখেতে লিখিছিল চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়াই লিখি তাৰপিছত শংকৰদেৱৰ ওপৰত ধন্য তৰু নৰভাল বন্দুকা বেহাৰ মাধৱদেৱৰ জীৱনৰ ওপৰত ঠিক তেনেকৈ অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ জীৱনৰ ওপৰত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জীৱনৰ ওপৰত ঠিক তেনেকৈ বহুকেইজন উপন্যাসিকে জীৱনৰ মানে জীৱিত মানে কি আমাৰ হেৰি বায়োগ্ৰাফিকেল নভেল লিখিবলৈ এইটো আই থিংক বেলেগ সাহিত্যত কিমান আছে মই নাজানো বাংলা সাহিত্যত কিমান আছে নাজানো কিন্তু অসমত এই নতুন এটা জনেৰো মানে জাষ্ট নতুন নহয় আই থিংক 3-4 দশক ধৰি পেলাই হৈ আছে এতিয়াও নতুন উপন্যাস মানে লিখা হৈ আছে সেইকাৰণে মই আশা কৰোঁ যে আমি নতুন দিশ আৱিষ্কাৰ কৰি সমাজৰ বিভিন্ন দিশ আমি আলোকিত কৰি পেলাই আমি আমাৰ নতুন চাম যিখিনি উপন্যাসিক আহিব তেওঁলোকে উপন্যাস লিখি যাব Thank you, Baidu. You have charted this course of Assamese novel from historical novel to feminist novels, then biographical novels rather. And in between, you also mentioned the contribution of Birinchi Kumar Borua, Birendra Bhattacharya and others, Mamoni Rasam Goswami particularly. সেই একেটা সূত্ৰৰে আধৰি মই কৰবী ডেকা হাজৰিকা বাইদেউকো এই প্ৰশ্নটো কৰিব খুজিম যে অসমীয়া উপন্যাসৰ এই যিটো যাত্ৰা 120-22 বছৰীয়া বিভিন্ন উপন্যাসিকে বিভিন্ন ধৰণে অৰুপা বাইদেউ কোৱাৰ দৰে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক ঘটনা প্ৰবাহেৰে প্ৰবাহিত হৈ অসমীয়া উপন্যাসক বিভিন্ন সময়ত নতুন কিছুমান ধাৰাৰ সৃষ্টি কৰিলে ফৰ্ম কিছুমান দিলে এই যাত্ৰাটো কেনেধৰণৰ আছিল বুলি আপুনি ভাবে ধন্যবাদ লক্ষ্মীপ্ৰিয়া মৰমৰ অৰুপা মৰমৰ মধুৰিমা আৰু উপস্থিত শ্ৰোতা মণ্ডলী এনেকৈ ইয়াত অলপ মত বিনিময় কৰিব পাৰি ভালেই লাগিছে যদিও বৰ বেছি সময় পাম বুলি মই ভবা নাই তথাপিও মোক যিটো প্ৰশ্ন কৰা হ'ল যে অসমীয়া উপন্যাসৰ এই যাত্ৰা পথটো আচলতে কেনেকুৱা ই মসৃণ আছিল নে অলপ সমস্যা বহুল আছিল মই ভাবোঁ অসমীয়া সাহিত্যৰ যাত্ৰা পথটো মসৃণ নহয় সদায় এটা প্ৰত্যাহ্বান বা সমস্যা থাকে কিন্তু অৰুপাই কোৱাৰ দৰে এই ডোলা কঢ়িয়াই অনা আমাৰ ডোলাভাৰীসকলৰ কান্ধত যিটো জোৰ আছে ই সেই সাহিত্যক আনি এতিয়া অৱস্থা পাইছে আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ উপন্যাসৰ আৰম্ভণিৰ কথা আমি ইতিমধ্যে পাতিছোঁৱে মই বিশদভাৱে ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু এই উপন্যাস আমাৰ সাহিত্যলৈ পাশ্চাত্যৰ এটা ধাৰা হিচাপে আহিছে যেতিয়া আমাৰ
লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আদি অসমীয়া সাহিত্যৰ যিকেইগৰাকী পিতৃপুৰুষ আছিলে তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে বাংলা সাহিত্যত যিটো আছে পাশ্চাত্যত যিটো আছে সেইটো অসমীয়া সাহিত্যত নাই কাৰণ অসমীয়া সাহিত্য বিভিন্ন কাৰণত বেজবৰুৱাৰ সময়ত অলপ পিছুৱাই আছিলে সমসাময়িক কিছুমান সাহিত্য ধাৰাতকৈ অসমীয়া সাহিত্য পিছুৱাই আছিলে গতিকে এছাম অতি পৰিশ্ৰমী অতি নিষ্ঠাবান তাতোকৈ কোৱা ভাল যে অতি স্বদেশপ্ৰেমী যুৱকে অসমীয়া সাহিত্যত যিটো নতুন চিন্তা চেতনা ঢল বোৱাইছিলে সেই সময়ত সৃষ্টি হোৱা যিখিনি সাহিত্যক আমি পিছত জোনাকী যুগ নাম দিছোঁ সেই সময়তে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই জোনাকীৰ পাতত পদুম কুঁৱৰী ৰচনা কৰি এটা নতুন ধাৰাৰ সোৱাদ দিছিল অসমীয়া পাঠকক মানুহক বিস্মিত কৰিছিল এটা কাহিনী কিন্তু এই কাহিনীটো আধুনিক ধৰণৰ তাৰ আশ্ৰয় তেতিয়া বুৰঞ্জী হ'বই লাগিব এটা কাহিনী থাকিবই লাগিব সেই সময়ৰ পটভূমিত গতিকে সেই আশ্ৰয় লৈ বেজবৰুৱাই পদুম কুঁৱৰীৰ যোগেদি যিটো আমাক দিলে নতুন ধাৰা কিন্তু বেজবৰুৱাৰ পদুম কুঁৱৰীতকৈ আগতে গোহাঁই বৰুৱা ভানুমতী লাহৰী প্ৰকাশ হৈছে এনেকৈ অসমীয়া উপন্যাসে এখোজ দুখোজকৈ যেতিয়া পাঠকৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি আহিল মানুহে বুজা নুবুজাৰ মাজতে দেখিছিলে যে এইটো পৌৰাণিক আখ্যান নহয় যিটো সুধৰ্মাৰ উপেক্ষান বুলি পদ্মাৱতী দেৱী ফুকনীয়ে তাতোকৈ আগতে ৰচনা কৰিছিল সি এটা কাহিনী উপন্যাসৰ এটা বীজ তাত আছিলে গতিকে পিছৰ কথা আগলৈ আনি মই আকৌ কওঁ যে আমি ইতিমধ্যে মহিলা লেখকৰ যোগদানৰ কথা কৈছোঁ অসমীয়া সাহিত্যত অসমীয়া উপন্যাসত হয়তো সময় পালে পিছত পাতিম এই উপন্যাসৰ বীজটো কিন্তু পদ্মাৱতী দেৱী ফুকনীয়ে অসমীয়া সাহিত্যত দি থৈ গৈছে কিন্তু সি ঠিক সেই বীজৰ পৰা কিমান ফল ফুল হ'ল সেইটো পিছৰ কথা কিন্তু আৰম্ভণিৰ চেতনা এটা দিছিলে তাৰপিছত এই বুজা নুবুজা ভাল পোৱা নোপোৱাৰ দমোজাত থকা সময়খিনিতে আবিৰ্ভাৱ ঘটিছিলে আমাৰ উপন্যাস সম্ৰাট ৰজনীকান্ত বৰদলৈ তেখেতে বহুতেই উপন্যাস ৰচনা কৰিলে 7খন 8খন সঠিকটো মনলৈ অহা নাই তাৰ ভিতৰত মিৰি জীয়ৰী আৰু মনোমতী আমি কেতিয়াও নাপাহৰা উপন্যাস আৰু এটা কথা প্ৰথমৰ ফালৰে উপন্যাসবিলাকে স্বদেশ প্ৰেমটো প্ৰকট কৰি তুলিছিলে কাৰণ তেতিয়া অসমীয়া মানুহৰ আত্মচেতনাত এটা বেদনা আছিলে প্ৰকাশ কৰা বা প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰা বেদনা আছিলে যে আমি আনৰ অধীনততো আছোঁৱেই আৰু আমাৰ যিটো জাতীয় চেতনা সেইটো দিনে দিনে হ্ৰাস পাই আহিছে অসমীয়া মানুহৰ তেতিয়া নিজৰ ভাষা আছিল এলাগী নিজৰ সংস্কৃতি আছিল এলাগী নিজৰ ধৰ্মটোৰ প্ৰতি আছিল হীনমন্যতা নিজৰ গীত মাতৰ প্ৰতি আছিল হীনমন্যতা এই চেতনাটোৱে এই প্ৰথমৰ ফালে উপন্যাসিকসকলক উদ্বুদ্ধ কৰিছিল তাৰ উদাহৰণ বেজবৰুৱাৰ সমগ্ৰ ৰচনাৰ লগতে এই ৰজনীকান্ত বৰদলৈ উপন্যাসসমূহ এনেকৈ সাহিত্য যেতিয়া আগুৱাই আহিলে লাহে লাহে উপন্যাস জনপ্ৰিয় হৈ আহিলে একাধিক উপন্যাসিকে যোগদান কৰিলে তাৰে কেইজনমান জিলিকি থাকিল আন্ধাৰত যেনেকৈ একোগোছে বন্তি জিলিকি থাকে অলপ দূৰে দূৰে দীপাৱলীৰ নিশা দূৰে দূৰে চাকি থকাৰ নিচিনা কেইগোছমান চাকি জিলিকি থাকিলে কিন্তু অখ্যাত দুই এজনমানে ইমান ভাল কাম কৰিলে আমি বৰ বেছি মনত নাৰাখিলোঁ তাৰ মহম্মদ পিয়াৰৰ উপন্যাসবিলাক বহুত জনপ্ৰিয় হৈছিল এসময়ত অসমীয়া মানুহে মহম্মদ পিয়াৰৰ উপন্যাস পঢ়িছিল আৰু এখন উপন্যাস মই একেবাৰে সৰু থাকোঁতে পঢ়া পুৰণি উপন্যাস দেই বহুত আগৰ লিখিছিলে মিছ চাইমন বোলে এগৰাকী মহিলাই সেই উপন্যাসখনৰ নাম আছিল সজাগ নিশা ইমানেই ভাল পাইছিলোঁ পঢ়ি বহুত আগৰ মহিলা কিন্তু তেখেত আছে বুলি ভবা নাছিলোঁ আজিৰ পৰা 10 বছৰমান আগতে হঠাৎ দেখিলোঁ যে এগৰাকী উপন্যাসিকা মিছ চাইমনৰ মৃত্যু হৈছে আছে বুলি মই গমেই নাপালোঁ কোনোবাই জানিছিলে নে নাই মই নাজানো সজাগ নিশা অকণমান ইমান ভাল পাইছিলোঁ পঢ়ি তাৰপিছতো বাৰু অখ্যাতসকলটো থাকিলেই উপন্যাসৰ চৰ্চাটো চলি থাকিলেই মই যে কৈছিলোঁ কেইজনমানে ইয়াক এটা শক্তি দি অসমীয়া উপন্যাসক আগুৱাই লৈ আহিলে আমি জীৱনৰ বাটত এইখনৰ ব্যাখ্যা নকৰোঁ কাৰণ উল্লেখ কৰা হৈয়ে গৈছে মাথোন কওঁ আমি বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱাই ৰাচনা বৰুৱা নামত লেখা জীৱনৰ বাটত উপন্যাসখনক মহাকাব্যিক উপন্যাস বুলি কওঁ যেনেকৈ এখন মহাকাব্যই মানৱ জীৱনৰ সমগ্ৰ চিত্ৰ তুলি ধৰে মহাকাব্যত নথকা একো নাই তেনেকৈ জীৱনৰ বাটতখনে অসমীয়া সমাজত বাদ দিয়াই নাই আমাৰ যিটো অনুভূতি আমাৰ অভিজ্ঞতা আমাৰ সমস্যা আমাৰ বিফলতা আটাইবিলাক খুটি নাটি আমাৰ ঘৰুৱা জীৱন সেইকাৰণে জীৱনৰ বাটত মহাকাব্যিক উপন্যাস প্ৰসংগতে কওঁ পিছত পাহৰিম এনেকুৱা এখন উপন্যাস আৰু এখন আছে পিছলৈ লীলা গগৈৰ নৈ বৈ যায় একেবাৰে অসমীয়া জীৱনটো তাত ধৰি থৈ দিছে
যদি কোনোবাই অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সংস্কৃতিৰ পুথি নপঢ়ি নৈ বৈ যায় এখন পঢ়িলেও হ'ব, এনেকুৱা এখন উপন্যাস। যি নহওক, তাৰপিছত আহিল আমাৰ এজন বিপুল আয়তনৰ উপন্যাসিক সৈয়দ আব্দুল মালিক। মালিকে অসমীয়া পাঠক সমাজৰ মাজত এনেকুৱা এটা আলোড়ন তুলি দিলে যে এই আলোড়নে উপন্যাস গল্প মালিকৰ অসংখ্য, কিন্তু উপন্যাসখিনিয়ে অসমীয়া উপন্যাসক দুগুণ তিনিগুণ শক্তি দি যেন গাৰ বলেৰে আগুৱাই লৈ গ'ল। গতিকে মালিকৰ অৱদান আমি একেবাৰেই জনাবলগীয়া। মই আকৌ অলপ প্ৰাসংগিক কথা অলপ কৈ যাম, কাৰণ মই ভাবোঁ আজিৰ এই যিটো আমাৰ বাক্যালাপৰ অনুষ্ঠান, তাত অৰূপাৰ ওপৰত অলপ অধিক দায়িত্ব পৰাটো উচিত, হয়নে অৰূপা? আমি লগত আছোঁ, কিন্তু মনত থাকোঁতে মই কৈ যাওঁ যে মালিকৰ উপন্যাসৰ সৰ্বভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটৰ যিটো চিনাকি, আৰু এটা কথা আমি চাব লাগিব, আমি অসমীয়া উপন্যাসৰ স্থিতি, আমি কিমান ওপৰত, কিমান তলত, কিমান সবল, কিমান দুৰ্বল জানিবলৈ হ'লে কিন্তু এটা তুলনামূলক অধ্যয়নৰ যোগেদিহে ক'ব পাৰোঁ। আমি নিজৰ ঘৰত সোমাই থাকিলে নাজানো মোৰ ঘৰটো ধুনীয়া নে বেয়া, কাষৰ ঘৰখন কেনেকৈ ৰাখিছে, কাষৰ ঘৰৰ মানুহ কেনেকৈ আছে, সেইটো জানিলেহে মই স্থিতিটো গম পাম। গতিকে মালিকৰ ক্ষেত্ৰত মই তেওঁৰ সূৰুযমুখীৰ স্বপ্নখনৰ লগত এটা সাদৃশ্য, এইটো নিজে হোৱা সাহিত্যৰ সাৰ্বজনীনতাৰ কাৰণে ঠাকাছে শিৱশংকৰ পিল্লাইৰ যিখন চেমিন উপন্যাস, অদ্ভুত সাদৃশ্য এটা দেখা পাওঁ। এইটো মানৱতাৰ সাদৃশ্য, ইজনে সিজনৰ পৰা লোৱা নহয়, দুয়োজন বেলেগ সময়ৰ। এখনত আছে সাগৰৰ লগত মানুহৰ যুদ্ধ মাছমৰীয়াৰ, এখন আছে ধনশিৰি বানৰ লগত যুদ্ধ। চিৰন্তন যিটো সমস্যা, পানী আৰু মানুহ ইমান সুন্দৰকৈ ফুটি উঠিছে, সেই কথা বেলেগ সময়ত হ'ব। তাৰপিছত আমি ইতিমধ্যে যিবোৰ নাম আহিছে তাৰ মাজৰ পৰাই কওঁ, এইটো অৰূপাই কোৱা কথাকে দোহাৰি কওঁ, ভৱেন শইকীয়াই আমাক যিটো অন্তৰূপৰ মাজত এটা অদ্ভুত চেতনা দিলে, সেই চেতনা এজন পুৰুষ লেখকৰ পৰা পাই আমি সঁচাকৈ মানে কৃতজ্ঞ বুলিয়ে ক'ব লাগিব যে নাৰীৰ প্ৰতি সন্মানটো যে এই ধৰণত সেই মানুহজনে বিচাৰি পালে। আৰু যিখন দঁতাল হাতী উঁয়ে খোৱা সেইখনে আমাক এনেকুৱা এটা চেতনা দিলে। আৰু মই এইটো দুখেৰে বুলি কোৱা উচিত হ'ব নহয় নাজানো, মই যিমান মহিলা পত্ৰিকাক লগ পাইছোঁ তেওঁলোকৰ প্ৰথম বচন দঁতাল হাতী উঁয়ে খোৱা হাওদা। পুৰুষসকলে ভালেই পায়, কিন্তু আমাৰ নিচিনা একেবাৰে উদ্বাল হৈ নুঠে। কিবা এটা আছে, এইটো মানসিক চাইক'লজিকেল মনস্তাত্ত্বিক কিবা এটা থাকে, কাৰণ মামনি ৰয়ছম গোস্বামীৰ কথাবিলাক আমি মহিলাসকলৰ একেবাৰে অন্তৰত লাগে, এইবোৰ যেন মোৰ কথা, মোৰ নিজৰ কথা, এনেকুৱা ভাৱ এটা হয়। এনেকেই উপন্যাসিকসকলে, মই বিশেষ নকওঁ, পিছলৈ আৰু আহিব কথা, আনি থকা এই ধাৰাটো সেইকাৰণে মাজে মাজে ক'ৰবাত খুন্দা খায়, অলপ ৰৈ যাব বিচাৰে, কিন্তু শ্ৰেষ্ঠতম সাহিত্যিকসকলে কান্ধত কঢ়িয়াই কঢ়িয়াই আনি আছে। নিৰুপমা বৰগোহাঁই, মামনি ৰয়ছম গোস্বামী, প্ৰবীণা শইকীয়ায়ো ভাল উপন্যাস আনিছে। তাৰ পিছৰ এটা কিছু সময় মই এটা গেপ থকা যেন লাগে অৰূপাহঁতৰ দিনলৈকে। তাৰপিছত মাজতে যেন অকণমান পৰি গৈছিলে অসমীয়া উপন্যাস, এনেকুৱা মোৰ এটা ধাৰণা হয়। কিন্তু অৰূপাহঁত যেতিয়া আগবাঢ়ি আহিলে, তাৰপিছত আকৌ এচাম নতুন উপন্যাসিকে আমাৰ অসমীয়া উপন্যাসলৈ নতুন চিন্তা, নতুন চেতনা, নতুন আইডিয়া আনিছে, যিবোৰ পৰম্পৰাগত উপন্যাসৰ পৰা বেলেগ। আমাৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই আজি ৰাজনৈতিক উপন্যাস আনিলে। কিছু বছৰ আগলৈকে আমাৰ উগ্ৰপন্থী সমস্যাৰ ওপৰত উপন্যাস নাছিলে। যেতিয়া আলফাৰ সমস্যাটো খুব তীব্ৰ হৈ আছিলে, তেতিয়া সাহিত্য একাডেমী অনুষ্ঠানত যেতিয়া আমাক বিচাৰে আলফা কেন্দ্ৰিক গল্প উপন্যাস কি আছে দিবাচোন ট্ৰেঞ্চলেট কৰি, তেতিয়া মোৰ মুখৰ মাত নোলায়, নাছিলে। পলমকৈ সেইবোৰ ওলাইছে। যিয়ে নহওক, চমুকৈ মই আকৌ মুখনি মাৰি দিছোঁ মোৰ কথাখিনিৰ, যে স্বদেশ প্ৰেম আৰু সাহিত্য প্ৰেম, ভাষা প্ৰেমে জন্ম দিয়া উপন্যাস সাহিত্য বহুত শ্ৰেষ্ঠ লেখকে কান্ধত কঢ়িয়াই আনি আজিও এইটো অৱস্থা পোৱাইছে। কিন্তু দুই এজন অক্লান্ত কৰ্মী কিন্তু সময়ৰ সোঁতত হেৰাই গৈছে। সেই অক্লান্ত কৰ্মীসকলক সাহিত্য বুৰঞ্জীয়েও ঠাই দিয়া নাই, পুৰণা পুথিভঁৰালৰ পাতত সেইবিলাক উপন্যাস ৰৈ গৈছে। এই সকলোৰে সমাৱেশত এতিয়াৰ উপন্যাস সাহিত্যত নতুন চামে, নতুন যুৱক যুৱতী লেখকে উৎসাহেৰে যোগদান কৰিছে, আৰু তেওঁলোকৰ মাজত আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দেখিবলৈ পাইছোঁ। প্ৰথম দৃষ্টিত সাম্প্ৰতিক স্থিতি মই শক্তিশালী বুলি ভাবোঁ, কিন্তু আকৌ একেটা কথা তুলনামূলক দৃষ্টিভংগীৰে ক'ব পাৰিম ই কিমান শক্তিশালী। ধন্যবাদ। Thank you, Vaidu. Definitely, through only a comparison with the
other literatures that are emerging in our, if not just in our neighbor states, but then in the all-Indian perspective, probably we can have a understanding of how far Assamese literature is evolving, or what are the different courses it can still traverse. By the way, we have talked about patriotism. Swadesh premor kotha kole bhashar chetonak ba bhashar proti premor, Assamia bhashar proti premor আউটাতে আমি যি অসমীয়া উপন্যাসৰ ধাৰা আগবাঢ়ি যোৱা দেখিলোঁ আমাৰ জোনাকী যুগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পদ্মাৱতী দেৱী ফুকনি বা পিছৰ সময়লৈ। এই গোটেই তাতে আপুনি মালিকৰ অৰিহণাৰ কথা ক'লে। বীণা বৰুৱাই জীৱনৰ বাটত যিটো গ্ৰাম্য সমাজক লৈ আহিলে, বীণা বৰুৱাৰ জীৱনৰ বাটত উপন্যাসখন আমি পঢ়ি যাওঁতে অৰ্পা বাইদেউ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে that if the critics like Hiren Guhai and Bhaven Barua would not have said that this is a kind of a remarkable work in Assamese literature that is of a particular standard, probably we wouldn't have known about it. বীণা বৰুৱাৰ জীৱনৰ বাটৰ যিটো প্ৰেক্ষাপট, মই অৰ্পা বাইদেউক এই কথাটো সুধিব খুজিম, যিহেতু আপোনাৰ উপন্যাস কিছুমানৰ সৈতে মই তাৰ অকণমান এটা কানেকশ্যন আছে বুলি মই ভাবোঁ। জীৱনৰ বাটত উপন্যাসৰ শেষৰ ফালে স্বদেশী আন্দোলনৰ ধৰণীৰ চৰিত্ৰটো বা টগৰৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ সংগ্ৰাম, স্বদেশ প্ৰেম বা সেই ফ্ৰীডম মুভমেণ্টে আনি দিয়া যিখিনি অৱস্থা, সেই ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট বা সেই আমাৰ নেশ্যনেলিজমৰ যিটো ধাৰণা, সেইটোকে কেন্দ্ৰ কৰি আপুনিও আপোনাৰ উপন্যাসত অয়নান্তৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপুনি টুকুৰা চৰাইৰ সোণৰ বেজী, তাত সেই উপন্যাসত, আৰু শেহতীয়াকৈ জ্যোৎস্নাৰ ঝিতাচ, এই উপন্যাসতো আপুনি দ্য কলোনিয়েল টাইম অফ আছাম এণ্ড দ্য পিপল লিভিং ইন, যদি জীৱনৰ বাটত আমি গ্ৰাম্য সমাজৰ সেই অৱস্থাখিনি দেখিছোঁ, চাহ বাগানৰ পটভূমিত আপোনালোক প্ৰত্যেকেই সেউজী পাতৰ কাহিনীৰ কথা উল্লেখ কৰিছে যে চাহ বাগানৰ লোকসকলৰ, আদিবাসী লোকসকলৰ যি সংগ্ৰাম, তেওঁলোকৰ যি প্ৰতিকূল পৰিস্থিতি, তাক লৈ যিদৰে উপন্যাস ৰচিত হৈছে, আপুনিও সেই আলমত আপোনাৰ কাহিনীসমূহক আগবঢ়াই নিছে। গতিকে কলোনিয়েল টাইমছৰ পৰা পাছৰ পোষ্ট কলোনিয়েল বা উত্তৰ ঔপনিৱেশিক এই সময়ত আপুনি সেই আমাৰ সেই ঐতিহাসিক প্ৰেক্ষাপটক অৱলম্বন কৰি লিখা উপন্যাসতে হওক বা তাক আলম কৰি আগবাঢ়ি যোৱা উপন্যাসৰ ধাৰাটোক লৈ আপুনি কি ভাবে? যিহেতু আপুনি নিজেও সেই স্বদেশ প্ৰেম বা স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰেক্ষাপটত আপুনি লিখা মেলা কৰিছে, আপোনাৰ উপন্যাসত সেইটো সচেতনভাৱে মই দেখিছোঁ যে আছে। গতিকে সেই ধাৰাটো আৰু কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে বুলি আপুনি ভাবে? কি আমি নতুনকৈ তাত বিচাৰিবলগীয়া দিশ আছে? প্ৰশ্ন সুধিলা যে তাৰপিছত মই যি বাস্তৱ আনিছোঁ বা টুকুৰা চৰাই সোণৰ বেজীত যি বাস্তৱ আনিছোঁ, সেই বাস্তৱৰ আলম কি, কিয় মই লিখিলোঁ? মই ভাবোঁ যে আগতেই মই কৈছোঁ যে উপন্যাস আচলতে এক সত্যৰ সন্ধান, আৰু এই সত্যৰ সন্ধান কৰিবলৈ যাওঁতে মই ভাবিছোঁ যে এইটো মোৰ ধাৰণা দেই, কিছুমান এখন অদৃশ্য পৃথিৱী আছে, ইনভিজিবল ৱৰ্ল্ড, যিখন পৃথিৱী মেইন ট্ৰেইন ছ'চাইটি, মূল সমাজখনে গ্ৰাহ্য নকৰে। মই ফেলানীত এনে কিছুমান নাৰী চৰিত্ৰ লৈছোঁ, যি চৰিত্ৰবোৰ এই নদীৰ পাৰত গজা কহুৱাৰ দৰে লোকালয়ে বাহিৰত থাকে, আৰু তাত মই কিছুমান প্ৰশ্ন তুলিছোঁ। আৰু মই তত্ত্বৰ কেৰামতিত বৰ বিশ্বাস নকৰোঁ, মই যি দেখোঁ তাকেই লিখোঁ। আৰু অৱশ্যে মই তত্ত্বৰ এটা যি কাৰিকৰী কিছু দিশ আছে, সেই দিশবোৰ মই পঢ়িবলৈ যত্ন কৰোঁ বা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, কিন্তু মূলত মই যি দেখোঁ তাকেই লিখোঁ, আৰু যি বিশ্বাস কৰোঁ সেই প্ৰশ্নকে মই তুলিব বিচাৰোঁ। ফেলানী উপন্যাসখনত মই দেখিছোঁ যে 1000 ঘণ্টা বন্ধ হৈছে বড়ো আন্দোলনৰ সময়ত। মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে 1000 ঘণ্টা বন্ধ কোনে দিলে, কিয় দিলে, কি কাৰণত দিলে, সেইবিলাক চোৱা নাই। মই চাইছোঁ 1000 ঘণ্টাৰ বন্ধত এই জুনৰ মাহ মিনতি সিহঁতৰ চৌকাত জুই জ্বলিছে নাই, সিহঁতি চাউলমুঠি পাইছে। আৰু সেইখিনি সময়ত মই এনে কিছুমান চৰিত্ৰ লগ পাইছিলোঁ যে মই হতবাক হৈ গৈছিলোঁ। মই এগৰাকী চৰিত্ৰৰ কথা তাতে কওঁ, তাই হৈছিলে জুনৰ মা, হতঙা দীঘলকৈ ওখ ক'লা মানুহ এজনী, জামু বৰণৰ চিকচিকাই থাকে,
কপালত ডাঙৰ ফুট এটা লয় তাই কিবা কিবি বিক্ৰী কৰে খুব সুখী মানুহজনী বজাৰত কিবা কিবি বিক্ৰী কৰে তাই ল'ৰা ছোৱালী ঘৰখন তাই চলাই থাকে 1000 ঘণ্টা যেতিয়া বন্ধ 300 ঘণ্টা যেতিয়া বন্ধ হ'ল তাই তেনেকৈ চলিলে কোনোমতে 500 ঘণ্টাৰ বন্ধ হ'ল 1000 ঘণ্টা বন্ধ যেতিয়া হ'ল তাই আৰু কোনো উপায় নাছিলে এদিন তাই মোৰ ওচৰলৈ আহিছে আচলতে সেই উপন্যাসখন লেখোঁতে বাস্তৱে আহি মোৰ দুৱাৰত ঢকিয়াই সোমাই গ'লহি মই বিচাৰি যাব লগা হোৱা নাই তাই মোৰ ওচৰলৈ আহিলে আহি মোক ক'লে যে মোৰ শৰীৰত মা কালী সোমালে আমি সকলোৱে জানো যে সাধাৰণ স্তৰৰ মহিলাৰ মাজত কালী মাৰ এটা সাংঘাতিক এটা ডাঙৰ প্ৰভাৱ আছে মহাদেৱক পৰাঘাত কৰা সেই নাৰী শক্তিক এই সাধাৰণ মহিলাসকলে বৰ মানে আৰু তাই কি কৰিলে কৈছে কালীমা মোৰ ভিতৰলৈ আহিলে তাই পলায়ন কৰিলে তাই এই ভয়ানক সময়ৰ পৰা তাই কালীমাৰ সেই সৰ্বশক্তিমান ৰূপৰ ওচৰত গৈ তাই পলাই গ'ল তেনেধৰণে এইখন এখন অদৃশ্য পৃথিৱী ইনভিজিবল ৱৰ্ল্ড এইখন পৃথিৱী সাধাৰণ মানুহে নেদেখে আৰু মই এই সাধাৰণ মানুহৰ এই পৃথিৱীখন তুলি আনিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এই চেষ্টা কৰোঁতে মই এটা বস্তু দেখিছিলোঁ এই মানুহখিনিৰ মাজত থকা জীয়াই থকাৰ যি প্ৰবল সংগ্ৰাম আৰু এই সংগ্ৰামৰ তীব্ৰতা নদীত যেতিয়া কহুৱা গজে কহুৱাৰ বীজবিলাক পানীত উটিও আহে উৰিও আহে আৰু য'ত মাটি পায় ত'তে গজে এই মহিলাও তেনেকুৱা ঠিক কহুৱাৰ দৰে সিহঁতক মাৰিব নোৱাৰি ইহঁতৰ সঁচ মাৰিব নোৱাৰে তাহাঁতি জীয়াই থাকিব ঠিক এই কথাখিনি ক'বলৈকে মই ফেলানি লিখিছোঁ তাৰপিছত ধৰা মই যচনাৰ জিতাচ লিখিলোঁ যচনাৰ জিতাচতো মই এজনী মানুহৰ কথা লিখিছোঁ দুৰ্গী তাই চাহ বাগানৰ এই চাহি পোকটোৰ দৰে কোনো গুৰুত্ব নাই তাই মানুহক ভাল পাইছিলে দেশক ভাল পাইছিলে তাই দেশৰ কাৰণে তাইক আত্মবলিদান দিছিল তাইক শ্বি ৱাজ কিল্ড আৰু দুৰ্গী সঁচা চৰিত্ৰ দেই মই টংলাত য'ত মোৰ চাকৰি কৰা ঠাইখন তাৰ পৰা অকণমান আঁতৰত আঠাৰীঘাট নামৰ এখন বাগান আছে তাতেই দুৰ্গী আছিল আৰু ফ্ৰেজাৰ চাহাব আছিল এতিয়াও দুৰ্গী থকা বস্তিটো ফ্ৰেজাৰ চাহাবৰ ঘৰখন এতিয়াও আছে মই দুৰ্গীৰ কথা লিখিবলৈ গ'লোঁ দুৰ্গীৰ কাহিনীটো হৈছে ইনভিজিবল ৱৰ্ল্ড এখন অদৃশ্য এক বাস্তৱ মই সেই অদৃশ্য বাস্তৱ তুলি আনিবলৈ যাওঁতে মই যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লগা হৈছে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু বগা চাহাবৰ কথা মই যেতিয়া লিখিবলৈ গ'লোঁ অজস্ৰ কথা আৰ্কাইভত আছে ইণ্টাৰনেটত আছে কিতাপ আছে অজস্ৰ কথা বগা চাহাবৰ কিন্তু দুৰ্গীৰ কথা ক'বলৈ গৈ মই দেখিলোঁ দ্য হিষ্ট্ৰী ইজ চাইলেণ্ট ইটছ ট'টেলি চাইলেণ্ট ঠিক এই ধৰণে এক অদৃশ্য পৃথিৱী মই তুলি আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ মই ভাবোঁ এই অদৃশ্য পৃথিৱীখন তুলি অনাটো মোৰ এক দায়িত্ব সেইধৰণে তুমি যিটো কথা ক'লা যে তগৰৰ মাজতো তেখেতে এখন অদৃশ্য পৃথিৱী এখন লৈ আনিছে তাই তগৰ কোনো স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ যুঁজাৰু নহয় কিন্তু তাই সমানে যুঁজ দিছে সেই যুঁজখন মানি নলয় নহয় অয়নান্তত মই মহানন্দ বৰুৱাৰ পৰিবাৰৰ কথা দেখিছোঁ তেওঁ স্বাধীনতা যুঁজৰ সেনানী নাছিলে এইটো সঁচা চৰিত্ৰ মই তেওঁক এদিন লগ পাইছিলোঁ আইতাই মোক কৈছিলে তেখেতে যে জীৱনটো বিষয় চিন্তাতে কটালোঁ সেইজন মহাপুৰুষৰ স্ত্ৰী হোৱাৰ যোগ্যতা মোৰ নাই তেওঁ কৈছে যে বিষয় চিন্তাত কটালে বিষয় চিন্তা কি ভাত মুঠি নাই বগা চাহাবৰ চিপাহী আহে তেওঁ কি কৰে থাল বাচনবোৰ পুখুৰীত বান্ধি পেলাই তলত থৈ দিয়ে কিজানি লৈ যায় নেওৰা এখন বান্ধি দিছিলে বৰষুণৰ পানী পৰে সেই নেওৰাখনো লৈ গ'ল বগা চাহাবৰ চিপাহী আৰু বগা চাহাবৰ চিপাহী অহাৰ কাৰণে কোনো মানুহ সেইখন ঘৰলৈ নাযায় তেওঁ যিখন যুঁজ দিছিলে সেইখন যুঁজ অদৃশ্য যুঁজ ইনভিজিবল মানুহে তেওঁক স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সেনানী বুলি নকয় যেনেকৈ তগৰকো নকয় কিন্তু তেওঁলোকে ঘৰৰ ভিতৰত এখন যুঁজ দিছে সেই যুঁজখন অনাটো মই মোৰ এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু লিখিছিলোঁ আৰু সেইধৰণে টুকুৰা মহৰ সোণৰ বজিত মই এখন হাতী মহলৰ কথা লিখিছিলোঁ হাতীৰ মহল এতিয়া নাই আৰু আমাৰ নতুন ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে হাতীৰ মহল নাজানে ময়ো নাজানো সিমান গোলাঘাটত হাতী বুলিলে মই কি দেখিছিলোঁ কলগছ টানি ঘৰৰ আগেদি যোৱা হাতী এটা সিমানেই মোৰ অভিজ্ঞতা কিন্তু মই
টংলাৰ ওচৰৰ পানেৰী নামৰ ঠাই টুকুৰাত এখন হাতীৰ মহল আছিল আৰু হাতীৰ মহলৰ কথা মই যেতিয়া খুচৰিবলৈ গ'লোঁ কি এক বিচিত্ৰ জগত সেইখন মানুহে পাহৰি গ'ল অদৃশ্য জগত হাতী আৰু মানুহৰ মৰম তেওঁলোকৰ অন্ধবিশ্বাস তেওঁলোকৰ গান তেওঁলোকৰ মাজৰ প্ৰেম তেওঁলোকৰ খাদ্যভাস তেওঁলোকৰ হাতী চিকাৰৰ পদ্ধতি হাতীৰ চিকিৎসা বিভিন্ন কথা জাত জাত কথা হৈ উঠি আহিলে গতিকে এই অদৃশ্য যি বাস্তৱ আছে সেই বাস্তৱৰ প্ৰতি মোৰ দায়বদ্ধতা আছে আৰু এই অদৃশ্য বাস্তৱ বিশেষকৈ নাৰীৰ বাস্তৱী সাধাৰণতে অদৃশ্য হৈ থাকে এই অদৃশ্য বাস্তৱ তুলি অনাটো মই এক ঐতিহাসিক মোৰ দায়বদ্ধতা বুলি ভাবোঁ মামণি বাইদেৱে আনিছে নিৰুপমা বাইদেৱে আনিছে এই অদৃশ্য বাস্তৱ মূল সমাজে স্বীকাৰ নকৰা বাস্তৱ মোৰ সৃষ্টিৰ এক ডাঙৰ আলম থেংক ইউ বাইদেউ স্বাধীনতা আন্দোলন হওক বা পাছৰ ফালে আপুনি 90 দশকৰ আমাৰ এথেনিক আইডেণ্টিটি মুভমেণ্টৰ যিটো প্ৰেক্ষাপট দিলে বা হাতী মহলৰ কথা ক'লে ইয়াত সততে সেই পৃথিৱীখনক পুৰুষৰ পৃথিৱী বুলি আমি জানো নহয় জানো আপুনি যিদৰে ক'লে তগৰৰ যুঁজখন আছিল বেলেগ একেদৰে জোনৰ মাকৰ যুঁজখন বেলেগ গতিকে নাৰী চৰিত্ৰসমূহৰ বা নাৰীৰ এই যে ৰেকৰ্ডেড হিষ্ট্ৰীৰ তেওঁলোকৰ যিটো ইনভিজিবিলিটি অফ উইমেন ইন দ্য ৰেকৰ্ডেড হিষ্ট্ৰী অফ এ ছ'চাইটি একেধৰণৰ এটা কাহিনী হয়তো মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ কাহিনীটো হ'ব পাৰে মই মাধুৰীমা বাইদেৱে যিহেতু মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহক কেন্দ্ৰ কৰি উপন্যাস লিখিছে আপুনি ৰাধা ৰুকুনি নামেৰে উপন্যাস লিখিছে ৰাধা ৰুকুনিৰো যিটো আমি যদি ৰোল বুলি কওঁ সেই মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহটোক মবিলাইজ কৰাত বা এটা গণ অভ্যুত্থান আগবঢ়াই নিয়াত সততে উপেক্ষিত হৈ ৰোৱা কিন্তু একে অৰিহণা থকা অথচ উপেক্ষিত হৈ ৰোৱা নাৰী চৰিত্ৰসমূহক লৈ আপুনি যেতিয়া ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিছে তাৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে আপুনি আমাক অকণমান ক'ব আৰু লগতে এই ধাৰাটো কেনেদৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰে কি কি দিশ ই আৰু মুকলি কৰিব পাৰে তাৰ বিষয়ে অকণমান ক'ব ৰাধা ৰুকুনি একচুৱেলি ৰাধা ৰুকুনি মোৰ প্ৰথম উপন্যাস তেতিয়া মানে আমি যেতিয়া মই অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ কথা কৈছোঁ 1 বছৰ ধৰি স্কুল কলেজ পঢ়া শুনা সকলো বন্ধ তেতিয়া ডিব্ৰুগড় কানৈ কলেজত মই ইকনমিক্সৰ ষ্টুডেণ্ট তাৰপিছত ওৱান ফাইন মৰ্ণিং মোক এটা এনেকুৱা ক'ল যে মই অসমৰ বুৰঞ্জীৰ বিষয়ে একো নাজানো চামহাও বুৰঞ্জী আমাৰ ছাবজেক্ট নাছিল তাৰপিছতে মই এফালৰ পৰা অসম বুৰঞ্জী পঢ়িবলৈ লাগিলোঁ বহুত একে সময়তে ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী যাওঁ এনেকুৱা সময়তে পঢ়োঁতে মোৰ মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ মাজত ৰাধা ৰুকুনি এই দুটা চৰিত্ৰই মোক খুব আকৰ্ষণ কৰিলে আৰু অকণমান হয়তো ফেমিনিষ্ট আইডিয়াও এটা আছিল আৰু ৰাধা ৰুকুনি যেতিয়া পঢ়ি পেলাই যেতিয়া মই আৰম্ভ কৰিলোঁ সেই সময়তে মোৰ তিনিচুকীয়া অঞ্চলৰ মোৱামৰীয়া সত্ৰ বা সেই অঞ্চলৰ সৰ্বানন্দ সিংহৰ পৰিয়ালৰ মানুহৰ লগতো মই যোগাযোগ কৰিব পাৰিলোঁ বা কিবা এটা কাৰণে মোৰ পৰিচয় হ'ল তেনেকৈ এজ এ হোল যেতিয়া মই ৰাধা ৰুকুনিৰ বিষয়ে জানিবলৈ গ'লোঁ সেই সময়তে এটা এনেকুৱা এটা দিশ থাকে যে আহোম ৰজা আছিল আহোম ৰজাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে এইটো বিদ্ৰোহ কৰিছিলে কিন্তু কিয় কৰিছিল সেই যে মানে হাতীৰ মানে হাতী দিয়ে সেই মানুহখিনি যিখিনি আপাৰ আছামত দিহিঙৰ ওচৰৰ যিখিনি মানুহ আছিল সেইখিনি মানুহে ৰজাঘৰক কৰ হিচাপে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু দিব লগা হৈছিলে পাইকটো আছিলেই পাইকৰ বাহিৰেও তেওঁলোকে হাতী দিব লাগে ঘোঁৰা মানে এনেকুৱা জাঠিত লগাই যিটো বিহ বনায় সেই বিহটো তেওঁলোকে কৰে সেই মানুহখিনিয়ে আৰু সেইখিনি সময়তে শংকৰদেৱো আছিল আৰু মোৱামৰীয়া সত্ৰৰ তেওঁলোকে মায়মৰীয়া সত্ৰ গোসাঁইও আছিলে কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া সেই সময়ত কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা আছিলে তেওঁলোকৰ ৰাঘৱ মৰাণ আৰু এইটো চবেই জানে চাগে উমি জ্বলি আছিলে জুইকুৰা তাৰপিছত যেতিয়া ৰাঘৱ মৰাণে হাতী মানে ৰজাঘৰত দিবলৈ গ'ল বছৰেকীয়া হাতী দিবলৈ সেই সময়তে হাতীটোৰ বহুত দুখ উলিয়াই পেলাই তেওঁক ককৰ্থনা কৰিলে আৰু তেওঁক মানে ৰজাৰ সন্মুখত তেওঁক চাবুকেৰে মাৰিবলৈ ক'লে সেইটো এটা ভীষণ অপমান আৰু সেই অপমানটোৱে তেওঁলোকক ইনষ্টিগেট কৰিলে যে ৰাজদ্ৰোহ কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া তেওঁ উভতি গ'ল
তেতিয়া ৰাধা ৰুকনিয়ে যেতিয়া কথাখিনি শুনিলে সিহঁতিও তেতিয়া বিদ্ৰোহ মানে তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজতো এটা বিদ্ৰোহী চেতনা জাগি উঠিলে সেই সময়ত ৰাধা ৰুকনিয়ে সেই সময়ৰ মহিলাখিনিক সংগঠিত কৰিছিলে তাতে খালি কেইটামান ৰাধা ৰুকনি লৈ কেইটামান মিথ আছে সেইকেইটাক মই চাইণ্টিফিকেলি মানে কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ চাইণ্টিফিকেলি এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ যেতিয়া তেওঁলোকে যুদ্ধ সিপাৰৰ পৰা দিহিঙৰ পাৰৰ পৰা আগবাঢ়ি ৰংপুৰলৈ সেই সময়তে এই ডিব্ৰুগড়ৰ ওচৰতে ডিব্ৰু নদীৰ ইপাৰে তেওঁলোকে এটা চাউনি কৰিছিলে আৰু এইফালে ৰজাৰ সৈন্যবাহিনী আহিও ডিব্ৰু নদীৰ এইফালে আছিলে আৰু সিফালে আছিলে তেওঁলোকৰ ৰাঘৱ মৰাণৰ নাহৰ হতৰ গোটেই গ্ৰুপটো আৰু সেই সময়ত আহোম ৰজাৰ দুজন ৰাজপুত্ৰ গৈও তেওঁলোকৰ লগ লাগিছিলে সেই সময়ত এটা কথা ওলালে যে ৰাধা ৰুকনিয়ে মানে এইফালৰ পৰা যদি বৰটোপৰ গুলি মাৰে ৰাধা ৰুকনিৰ গাত মানে তুমি কোৱাৰ নিচিনাকৈ কিবা এটা শক্তি হৈছে তাহাঁতি বৰটোপৰ গুলিবিলাক মানে থপিয়াই ধৰি পেলাই লৈ লয় এনেকুৱা এটা অপপ্ৰচাৰ ৰজাৰ সৈন্যবিলাকৰ মাজত কৰি দিলে সেইটোৰ আচলতে মই চাইণ্টিফিকেলি মই বহুত পঢ়ি বা ভাবি মই পালোঁ একচুৱেলি তেওঁলোকে এই ৰজাঘৰীয়া বহুত সৈন্য সামন্তক তেওঁলোকে হাত কৰিছিলে হাত কৰি পেলাই ৰাতি আহি পেলাই তেওঁলোকে বৰটোপবিলাকত পানী সুমুৱাই থৈ যায় ৰজাৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া বৰটোপবিলাক সেইফালে মুখ কৰি থয় পানী সুমুৱাই থৈ যায় কাৰণে পিছদিনাখন যেতিয়া বৰটোপখিনি মাৰে তেতিয়া গুলিখিনি সিফালে গ'লেও তেওঁলোকৰ গাত একো অপকাৰ নকৰে সেই তেনেকুৱা এটা কিছুমান মিথ মানে তেনেকুৱা ৰহস্যমূলক কিছুমান কথা প্ৰচাৰ কৰি পেলাই ৰাধা ৰুকনিৰ গাত এটা অন্য ধৰণৰ শক্তি মানে ভৰ কৰিছে বুলি ওলাইছিল কিন্তু আল্টিমেটলি ৰাধা ৰুকনি আমাৰ তেজমঙহৰে মানুহ আৰু সেই সময়ত 1700 শতিকাৰ পাছত মান অহাৰ ঠিক আগে অসমত যে আহোম ৰজাৰ বিৰুদ্ধে যিটো যুদ্ধ হৈছিল আৰু সেই সময়ত ৰাধা ৰুকনিৰ দৰে এগৰাকী সাধাৰণ মহিলা যাৰ নাম আছিলে ভাবুলি আৰু ভুটুকি তেওঁলোকে যেতিয়া মোৱামৰীয়া সত্ৰত দীক্ষা ল'লে তাৰপিছত তেওঁলোকৰ নাম দিয়া হ'ল ৰাধা ৰুকনি আৰু মই ৰাধা ৰুকনি লিখিছোঁ কাৰণ তেতিয়া ৰুক্মিণী শব্দটো বোধহয় উচ্চাৰণ কৰিবলৈ মানে মানুহে অসুবিধা পাইছিলে ৰাধা ৰুকনি মোৰ কিতাপখনৰ কাৰণে বহুতে সোধে তোমাৰ নাম কিয় ৰাধা ৰুকনি ঠিক তেনেকৈ বুৰঞ্জীৰ এটা চৰিত্ৰ আমি উলিয়াই আনি পেলাই সেইখিনি সময়ত মই লিখিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ কিতাপখন বহুত দিন লাগিছিল মানে মাজতে বহুত সময় পাৰ হ'ল লিখিলোঁ কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিংলি মই এই কালি নে পৰহিয়ে জানো যে ৰজনীকান্ত বৰদলৈদেৱৰো এখন ৰাধা ৰুকনি বিচাৰ নে কি এখন কিতাপ আছে কিতাপখন মই পঢ়া নাই নামটো প্ৰথম শুনিলোঁ আৰু এটা মই তথ্য দিব খুজিছোঁ যিটো সময়ত মই জাষ্ট BA পঢ়ি থকা ছোৱালী BA পৰীক্ষা হোৱা নাই অসম আন্দোলনত আমি ৰাধা ৰুকনি কনচেপ্টটো মানে মই কনচিভ কৰিছোঁ সেইটোৰ ওপৰত মই এটা লিখিম বুলি তেতিয়া মুনীন ভূঞা নাম শুনিছে বোধহয় নাট্যকাৰ আছিল খুব বিখ্যাত মুনীন ভূঞাৰ এখন খুব বিখ্যাত উপন্যাস আছে জৰো ৰৱা পৰ্জা এই একেই মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ ওপৰত আৰু তেতিয়া মুনীন দা মই চিনি পাওঁ আমি তেতিয়া মুনীন দাই মানে আচৰিত হৈছিলে যে মুনীন দাই যিটো সময়ত জৰো ৰৱা পৰ্জা লিখিছে সেই সময়ত মই আকৌ ৰাধা ৰুকনিৰ কথা তেখেতৰ আমি হেৰি আছিলোঁ এটা গ্ৰুপৰ নিচিনা আছিলোঁ ডিব্ৰুগড়ত তেতিয়া কিন্তু সেইটো মই এটা মানে কওঁ যে জৰো ৰৱা পৰ্জা মই নিজে ৰাধা ৰুকনি লিখি শেষ নকৰালৈকে মই জৰো ৰৱা পৰ্জা নাটকখন চোৱা নাছিলোঁ যাতে মোৰ তেওঁৰ কোনো প্ৰভাৱ নপৰে সেইখনো এখন খুব উল্লেখযোগ্য তেখেতৰ নাটক আই থিংক বহুতে চাইছেও দেখিছেও এনেধৰণেৰে হিষ্টৰিকেল কেৰেক্টাৰ লৈ পেলাই উপন্যাস বহুত হৈছে এই অলপ দিনৰ আগতে আৰাধনা পটংগীয়া বাইদেউ বোধহয় সুদক্ষিণা শৰ্মা বাইদেউৰ জীৱনৰ ওপৰত মানে জীৱিত এগৰাকী মানুহৰ জীৱনক লৈ তেখেতে এখন খুব ভাল উপন্যাস লিখিছিলে আগবাঢ়ি ফুলিল শুনে মোৰ চম্পা মানে এনেকুৱা হয় যে সুদক্ষিণা বাইদেউ মানুহগৰাকী সশৰীৰে আছে তেওঁৰ ওপৰত এখন উপন্যাস খুব সুন্দৰভাৱে লিখিছে বাইদেৱে ঠিক তেনেকৈ বহুত মই অথনি কোৱাৰ নিচিনাকৈ যে আমাৰ এইটো জীৱনীমূলক মানে চৰিত্ৰ লৈ আমি উপন্যাস লিখিবলৈ মানে বহুত অসমীয়া সাহিত্যত বহুতখিনি আছে এতিয়া আৰু এটা আছে তেজে চাৰিহাল গোসাঁনীৰ তেজে ধোৱা
তুলিকা শইকীয়া তুলিকা শইকীয়াৰ সেইখন এখন খুব ভাল উপন্যাস আৰু ঠিক এই সময়ত ইন দ্য মিন টাইম মই আৰু এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ কৰবী বাইদেৱে কোৱাৰ নিচিনাকৈ আমাৰ বা বাইদেৱে কোৱাৰ নিচিনাকৈ আমি কেতিয়া আমি লোকৰ মানে আমাৰ নিজৰ অৱস্থাটো কেতিয়া জানিম যেতিয়া আমি চুবুৰীয়াৰ কথাটো বা আমাৰ লগত কম্পেয়াৰ নকৰোঁ আমি নিজকে নিজে নাচাওঁ যে আমি কিমানখিনি আগবাঢ়িছোঁ এই সময়ত আজি তোমাৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে মোৰ এখন কিতাপৰ কথা মনত পৰিছে সুনীল গংগোপাধ্যায়ৰ সেই সময় যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ সেই সময়তো মই ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ আৰু এতিয়াও মই অবাক হওঁ যে আমাৰ সেই সময়ে যিটো এটা তেওঁৰ যিটো কেনভাছ তেওঁৰ এটা মানে পশ্চিমবংগৰ বা সেই সময়ৰ পশ্চিমবংগ পূৰ্ববংগ হোৱা নাই সেই সময়ৰ বংগৰ যি সাহিত্য সংস্কৃতিৰ যিখিনি মানে ব্যক্তি সশৰীৰে তেখেতৰ উপন্যাসখনত আহিছিল তাত প্ৰত্যেকজনেই এটা এটা কেৰেক্টাৰ আছিল আৰু মই যেতিয়াই পঢ়িছোঁ মই তেতিয়াই ভাবিছিলোঁ যে এনেকুৱা এখন উপন্যাস অসমীয়া সাহিত্যত কোনে লিখিব বা কেনেকৈ লিখিব কিহৰ ওপৰত লিখিব 200 বছৰ এটা 200-250 বছৰ এটা ধৰি এখন উপন্যাস লিখাটো খুব কঠিন কাম অনেক তথ্য অনেক অধ্যয়নৰ দৰকাৰ হয় তো মই ভাবোঁ যে আমি সেইটো এটা যদি আমি নাজানো আই মে বি ৰং সেইটোত যদি আমি মানে লক্ষ্য হিচাপে লওঁ যে সেই সময়ৰ নিচিনা এখন উপন্যাস আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যটো হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ নতুন চাম কোনোবাই আগবাঢ়ি আহে বাইদেউ আপুনি যিহেতু উপন্যাসৰ কথা অকণমান উল্লেখ কৰিলে মই কৰবী বাইদেউৰ লগত অলপ আগতে আমি কথা পাতি থাকোঁতে যে অসমীয়া উপন্যাসৰ বিষয়বস্তুৰ সৈতে আমি যদি বংগৰ সাহিত্যৰ উপন্যাসৰ বিশেষকৈ তুলনা কৰোঁ বাইদেউ যিহেতু স্থিতি সম্পৰ্কে আমি প্ৰথমতে পাতিছোঁ যে স্থিতি সম্পৰ্কে অৱগত হ'বলৈ হ'লে আমি অকণমান তুলনা কৰি ৰিজাই চালে আমি হয়তো ধৰিব পাৰিম আমি কোনফালে যাবলগীয়া আছে বা আমাৰ বাটটো কেনেকুৱা হৈ আছে গতিকে আপুনি বংগৰ উপন্যাসৰ সৈতে অকণমান যদি স্থিতভাৱে তুলনা কৰি কেনেধৰণৰ আপুনি বৈচিত্ৰ্য দেখা পায় তুমি খুব ভাল প্ৰশ্নই কৰিছা এইটো যেতিয়া অৰূপাই কৈ আছিলে তেতিয়া তেওঁ এটা কথা বৰ সুন্দৰকৈ কৈছিলে যে আমাৰ অভিজ্ঞতাটো আচলতে অকণমান সীমিত হৈ আছে যিটো মহাজীৱনৰ স্পন্দন আমাৰ অসমীয়া উপন্যাসত কম হৈ আছে সেই কথাটো মই প্ৰায়ে অনুভৱ কৰোঁ আমাৰ অসমীয়া উপন্যাসৰ তুলনাত অৱশ্যে মানে বংগৰ যিখিনি উপন্যাস সেইখিনি কিছু আগতে আৰম্ভ হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ যিটো পুৰঠ অৱস্থা সেইটো আমি কিছু পিছত পাইছোঁ তেওঁলোকতকৈ এটা সাম্প্ৰতিক সময়ত এটা প্ৰৱণতা দেখা গৈছে যে আমাৰ অসমীয়া উপন্যাসতকৈ যিখিনি বাংলা উপন্যাস আছে ভাৰতৰ আৰু বাংলাদেশৰ উপন্যাস অত্যন্ত জনপ্ৰিয় এতিয়া পাঠকৰ মাজতো তেওঁলোকৰ যিটো জীৱনৰ প্ৰতি দৃষ্টিভংগী সেইটো আমাতকৈ এতিয়াও কিছু পৰিমাণে পৃথক অসমীয়া উপন্যাসত এটা কঠোৰ জীৱনবোধ বাস্তৱৰ এটা কঠোৰ অনুশীলন আমাৰ সমস্যা আমাৰ হতাশা আমাৰ জীৱনলৈ অহা প্ৰত্যাহ্বান আমাৰ আৰ্থিক দাৰিদ্ৰ্য এইখিনি আমাৰ প্ৰধান হৈ আছে অসমীয়া উপন্যাসত আৰু অসমীয়া উপন্যাসত সদায় এটা অসন্তুষ্টিৰ মনোভাৱ সদায় নহয় বহু ক্ষেত্ৰতে এটা অসন্তুষ্টিৰ মনোভাৱ এটা অসুখী মনৰ প্ৰভাৱ আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু অসমীয়া উপন্যাসৰ কথা হৈছে কি আমাৰ কেইটামান পোন ধাৰা আমি লৈ লৈছোঁ সেই পোন ধাৰাবিলাকৰ ভিতৰত তাৰ কেইটামানৰ অনুশীলন সীমিত হৈ গ'ল যেনে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই যিটো ৰাজনৈতিক উপন্যাসৰ ধাৰাটো আনিছিলে ৰাজপথী ৰিঙিয়াই প্ৰতিপদ ইত্যাদি সেইটো যেন কিছু পৰিমাণে সীমিত হৈ গৈছে আৰু আমাৰ একেবাৰে যিখিনি মানে ধৰা বন্ধা ধাৰা সকলোৱে জানো সেইকেইটাতে আমি সিদিনাখনলৈকে আছোঁ নতুন পুৰুষৰ কথাটো মই পিছলৈ আনিম কিন্তু বাংলা উপন্যাসত তেওঁলোকৰ ভয় বৈচিত্ৰ্যটো ইমানেই বিচিত্ৰ তেওঁলোকৰ মানে আমাৰ এটা কাহিনী লাগে এটা অসমীয়া উপন্যাসত এটা ডাঙৰ কাহিনী নহ'লে উপন্যাসখনে ডালপাত মেলিব নোৱাৰে কিন্তু বাংলা উপন্যাসত এটা আৰ্ট আছে তেওঁলোকৰ এটা লেখাৰ টেকনিক মই দেখিবলৈ পাওঁ বিষয়বস্তুটো নগণ্য তেওঁলোকে লেখাৰ কৌশলত কথা কোৱাৰ কৌশলত এটা সৰু কাহিনী এটা আগুৱাই লৈ যাব পাৰে আমনি নলগাকৈ গতিকে এখন উপন্যাসৰ যিটো আকৰ্ষণ হ'ব লাগে পাঠকৰ মাজত সি প্ৰথম কথা হৈছে পঢ়ি ভাল লাগিব পাঠকে পঢ়িব লাগিব আমি তথ্যও দিম তথ্য যদি প্ৰধান হৈ যায় আমাৰ সেইটো হোৱা মই দেখিবলৈ পাওঁ অসমীয়া উপন্যাসত তথ্য যেতিয়া প্ৰধান হৈ যাব
কেই পৃষ্ঠামানলৈকে যেতিয়া উপন্যাসৰ আমেজটো নাহিব তেতিয়া পাঠক এটাত আকৰ্ষণ হেৰুৱায় কিন্তু বাংলা উপন্যাসত সেই তথ্যৰ লগে লগে তেওঁলোকে আনন্দদায়ক গুণেৰে কাহিনী কথন শৈলীটো বৰ সুন্দৰকৈ ৰাখিবলৈ পাৰিছে আৰু এটা মই পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পাওঁ জীৱনৰ কিছুমান গোপন সত্য আমি আবুৰত ৰাখি কোৱাটো অসমীয়া লেখকৰ এতিয়ালৈকে এটা লক্ষণ হৈ আছে আৰু প্ৰয়োজনতো সেই আৰ কাপোৰ দাঙিব লাগিব সেইটো বেলেগ কথা অসমীয়া মহিলা লেখক আৰু বাংলা মহিলা লেখকৰ তুলনা কৰিলে অলপ মোৰ আচৰিত লাগে তেওঁলোকৰ কেইগৰাকীমান আগশাৰীৰ মহিলা লেখক আছে যি জীৱনৰ সেই গোপন দিশটো অতি নিৰাবৰণভাৱে এইবোৰ সঁচা কথাবোৰ সঁচাই পুৰুষৰ বা এক শ্ৰেণীৰ পুৰুষৰ বুলি ক'লেতো নহ'ব তাৰমানে অত্যাচাৰী পুৰুষৰ শোষণত মহিলাৰ যিটো শাৰীৰিক দুৰ্দশা হয় সেই কথাটো আমাৰ মহিলা লেখকে কয় আমাৰ পুৰুষ লেখকে কয় বাংলা লেখকে কয় কিন্তু তেওঁলোকৰতো সাহসী বুলিও ক'ব পাৰি বেছি নিৰাবৰণ সেইটো কিন্তু মই প্ৰায়ে অনুভৱ কৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ মানে বাংলা সাহিত্যৰ আকৌ কৈছোঁ যিটো গদ্যশৈলীত তেওঁলোকে ঘৰুৱা মাত কথাৰ যিটো প্ৰয়োগ উপন্যাসৰ মাজতো অলপ কথন অলপ সংলাপ থাকে মই দেখোঁ অসমীয়া উপন্যাসত কিছুমান কেইগৰাকীমান লেখকৰ বাহিৰে বাকী অংশত এই সংলাপবোৰ বৰ যান্ত্ৰিক মানুহে ভাবি গুণি সেইদৰে কথা নকয় মানুহে কথা কোৱাৰ ধৰণ আৰু উপন্যাসত লেখাৰ ধৰণটোৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আহি পৰে যান্ত্ৰিকতা এটা আহি পৰে পঢ়ি যাওঁতে আমাৰ বৰ আমনি লাগে সেই কথাটো যদি আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতিফলন তাত আমি দেখা নাপাওঁ আৰু বাংলা উপন্যাসত এই মানে যিটো মহাজীৱনৰ স্পন্দন আছে ইমান বিবিধ তেওঁলোকৰ বৈচিত্ৰ্য বিষয় বৈচিত্ৰ্য বহুত বেছি বিবিধ আৰু এটা মই সদায়ে অনুভৱ কৰোঁ অসমীয়া উপন্যাস বুলিয়ে নহয় অসমীয়া সাহিত্যত আনন্দদায়ক গুণটো বৰ কম আনন্দ কমেই বেজবৰাই তাহানিতে কৈ গৈছিল যে অসমীয়া মানুহে হাঁহিব নাজানে বৰ চিৰিয়াছ আৰু মই দেখোঁ অসমীয়া উপন্যাসে আমাক সদায় চিন্তাক্লিষ্ট কৰে চিন্তাক্লিষ্ট কৰক আমাক ভাবিবলৈ দিয়ক কিন্তু মনোৰঞ্জন এটাও সকলো সাহিত্যৰ প্ৰথম সম্পদ পঢ়ি আমি আনন্দ পাব লাগিব পঢ়ি যাওঁতে মনটো ভাল লাগি থাকিব লাগিব মেছেজটো আমি পিছত পাম আমাৰ কেইগৰাকীমানৰ বাহিৰে বাকী উপন্যাসকে প্ৰথমতে সেই বাৰ্তাটো দিবলৈ যায় মেছেজটো ইমান ঠৰঙা ইমান উদং যে সেই সাহিত্যিক গুণ হেৰুৱাই পেলায় সেইকাৰণে মই ভাবোঁ বাংলাদেশৰ উপন্যাস বাংলা উপন্যাসৰ লগত তুলনা কৰিলে অসমীয়া উপন্যাস অকণমান এটা বন্ধ কোঠালিতে এতিয়াও আছে আমাৰ দুৱাৰ খিৰিকীবিলাক সম্পূৰ্ণকৈ মেল খোৱা নাই যেনে তেওঁলোকৰ উপন্যাসত যিটো এই এতিয়া প্ৰচলিত সেইবিলাক জীৱিকা সমুদ্ৰতে জীৱন কটাই ফুৰা ক্ৰুইজবিলাকত থকা এজন ৰান্ধনী বুলিয়ে কৈছোঁ শব্দটো বা ক্ৰুইজবিলাকত ঘূৰি ফুৰা এজন মানুহে পৃথিৱীখন দেখি দেখি সেইটোৰ ভিত্তিটো এখন উপন্যাস লিখিব পাৰে আকৌ একেবাৰে পদপথত দোকান দিয়া এটা ৰান্ধনীৰ জীৱন লাহে লাহে বৰ ভাল উপন্যাস এখন হাজাৰী ঠাকুৰৰ বিষয়ে লেখা নামটো মনলৈ অহা নাই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহানিতে লেখা এনেকুৱা ধৰণৰ ইমান সৰু কথা ইমান সূক্ষ্ম দৃষ্টিৰে চাই লেখে তাৰ তুলনাত অসমীয়া লেখকসকলে সেই সূক্ষ্মতা উপন্যাসিকে আনন্দময়ভাৱে কিন্তু দাঙি ধৰা নাই কিন্তু কেইগৰাকীমানক বাদ দিয়ে কৈছোঁ বাৰে বাৰে সেইটো কথা কৈছোঁ বিশাল সংখ্যাত চালে বাংলা উপন্যাসৰ পৰিসৰটো বহুত বেছি বহল হৈ আছে আমাতকৈ থেংক ইউ বাইদেউ আপুনি উপন্যাসে সুখ পাই থকা উচিত তথ্যভিত্তিক হোৱাৰ লগতে আমাক ভাবিবলৈ চিন্তা কৰাৰ মানে এটা অৱকাশ দিয়াৰ লগতে তাত মনোৰঞ্জন লগতে আমাৰ মানৱ জীৱনৰ যি বৈচিত্ৰ্যময় অভিজ্ঞতা নহয় জানো সামাজিক প্ৰাণ জীৱ হিচাপে নহয় মানুহ হিচাপে বা আমি যিহেতু এতিয়া I cannot help but notice that we are all women sitting here and Orupa Baidu had been writing about the predicaments of women. She has already mentioned Junor Makor চৰিত্ৰ হওক পেলানি অন্যান্য চৰিত্ৰসমূহ হওক দুৰ্গীৰ কথা হওক মহিলা নাৰী সত্তাৰ এই যে বিভিন্ন দিশ নাৰী সত্তাই সামাজিক মৰ্যাদাপূৰ্ণতা জীৱন জীবলৈ নোপোৱাৰ বা আপুনি যিদৰে ক'লে বন্ধৰ সময়ত সেই মানুহকেইগৰাকী চৌকাত জুই জ্বলিছেনে নাই তেনেধৰণৰ সংগ্ৰামৰ সৈতে জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া তাৰ সৈতে পিষ্ট হৈ থকা জীৱন এটা যাপন কৰোঁতে মহিলাৰ সেই বিষয়বোৰ যেনেধৰণে অসমীয়া উপন্যাসিকলৈ আহিছে সেইবাবেই নেকি যে আপোনালোকে ভাবে নেকি যে মহিলা লেখকে বৰ্তমান
অসমীয়া উপন্যাসৰ জগতখন আপুনি ভাবে নেকি যে দখল কৰি লৈছে বা পুৰুষ উপন্যাসিকে মই যদিও এইটো I should not categorize, I should not segregate as women writer or male writer কাৰণ মই অকণমান এইখিনিতে কৈ দিব খুজিছোঁ ধ্ৰুৱশ্ৰী বৰা ছাৰ আজি নাই ছাৰ থকা হ'লে ছাৰৰ উপন্যাসে মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজাৰ হয় আজাৰৰ দৰে উপন্যাস লগতে তেওঁ শেহতীয়াকৈ ইনাৰ লেণ্ডস্কেপ উপন্যাসখনত তেওঁ যিটো পোষ্ট মডাৰ্ণ টেকনিক সৰসমীয়াৰ গল্পৰ চৰিত্ৰক তেওঁ মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সময়ত ভগনীয়া হ'ব লগা চৰিত্ৰ কেইটামানৰ সৈতে কথোপকথনৰ একে ফৰ্মলৈ একেখন স্পেচলৈ লৈ অহাৰ তেওঁ যিটো ফৰ্ম তেওঁ যিদৰে কৰিছে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছে একেদৰে মই যিটো প্ৰশ্ন অলপ আগতে ক'লোঁ যে মহিলা লেখকে দখল কৰি লৈছে বুলি আপুনি ভাবে নেকি বা তাৰ কাৰণ কিবা আছে নেকি আপুনি ভাবে নেকি তুমি বৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছা অকল অসমতে নহয় গোটেই পৃথিৱীতে এতিয়া ওমেন ৰাইটাৰসকলৰ জয় যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে ডৰিছ লেছিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰায়খিনি নবেল প্ৰাইজ বুকাৰ অৰুন্ধতীয়ে পাইছে বা তেনেকৈ ঝুম্পা লাহিৰীয়ে পাইছে তেনেকৈ বহুখিনি যদি এটা এটাকৈ আমি চাই যাওঁ নবেল প্ৰাইজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বুকাৰৰ পৰা পীঠৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ পুৰস্কাৰবোৰ এতিয়া মহিলা লেখকক দিবলৈ আমাৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট তেওঁলোক বাধ্য হৈছে ইয়াৰ কাৰণ ঐতিহাসিক কাৰণ এটা আছে বুলি ভাবোঁ ঐতিহাসিক কাৰণটো বিচাৰি চাবলৈ হ'লে আৰু আচলতে আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যটো কয় অসমীয়া সাহিত্য এতিয়াতো অসমীয়া উপন্যাসটো মহিলাই লিখি আছে বুলিয়ে ক'ব লাগিব ইয়াৰ এটা ঐতিহাসিক কাৰণ আছে বুলি অন্তত মই ভাবোঁ আপোনালোকে কি ভাবে কথোপকথনৰ পিছত জানিম যেতিয়া 19th century 18th আৰু 19th century আমাৰ 19th century আমাৰ মহিলা লেখকসকলে লিখিবলৈ লৈছিলে জেইন আষ্টিন এমিলি ব্ৰণ্টি জৰ্জ এলিয়ট তেওঁলোকে যেতিয়া লিখিবলৈ লৈছিলে তাৰ আগলৈকেতো উপন্যাস নাছিলে জেইন আষ্টিনে প্ৰাইড এণ্ড প্ৰিজুডিচ যেতিয়া লিখিছে তাৰ আগতে তেনেকুৱা এখন উপন্যাস কোনো মহিলাই লেখা নাছিলে আৰু সেইখিনি সময়ত মহিলা লেখকসকলে যেতিয়া হাতত কলম লৈ আগুৱাই আহিল গোটেই ভিক্টোৰিয়ান যিটো এষ্টাব্লিছমেণ্ট আছিল আৰু তাৰ পিছৰো যিসকল ক্ৰিটিকেল পাৰ্চনেলিটিজ আছিল তেওঁলোকৰ যিটো এষ্টাব্লিছমেণ্ট আছিল তেওঁলোকে গৰজি উঠিলে কি সাহস সিহঁতৰ জেইন আষ্টিনৰ সেই অপূৰ্ব কলা তেওঁলোকে কিহৰ লগত তুলনা কৰিছিলে অন্যমনস্কভাৱে নাৰীয়ে যে ঊল গুঠি থাকে তাৰ লগত তেওঁ ক্ৰাফ্টটো তুলনা কৰিছিল ইমান সুন্দৰ তেওঁ লেখা তেনেকৈ ঠাট্টা কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে আৰু এটা কথা কৈছিলে সেইখিনি সময়ত কিছুমান চুড' চাইণ্টিষ্ট কিছুমান ওলাইছিলে গতিকে যি মহিলাৰ গাৰ পৰা মাহে মাহে তেজ ওলাই থাকে তেওঁলোকৰ মগজুত কি থাকিব এই ধৰণে গোটেই মহিলা লেখিকাসকলক সেইখিনি সময়ত ক্ৰিটিকেল এষ্টাব্লিছমেণ্টে হেঁচা মাৰি ধৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে কৈছিল এইবিলাক মানে হাতত চিয়াহী লাগি থকা কিছুমান নিউৰটিক ক্ৰিয়েচাৰ স্নায়বিক বিকাৰগ্ৰস্ত আৰু সেইখিনি সময়ত মহিলা লেখকসকলে যেতিয়া লিখিছিলে জেইন আষ্টিন বা এমিলি ব্ৰণ্টি জৰ্জ এলিয়ট তেওঁলোকে যেতিয়া হাত লিখিবলৈ লৈছিল তেওঁলোকে এক প্ৰচণ্ড বাধাৰ সন্মুখীন হৈছিলে সেই বাধা আমাৰ আৰু আজি নাই মামণি বাইদেৱে পোৱা নাই নিৰুপমা বাইদেৱে পোৱা নাই আমি পোৱা নাই তেওঁলোকে লিখিছিল বুলিহে আমি আচলতে লিখি থাকিব পাৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া লিখিছিলে যেতিয়া আমি জেইন আষ্টিনৰ বেছি বহলকৈ নাচাওঁ জেইন আষ্টিনৰ কথাকে চাওঁ প্ৰাইড এণ্ড প্ৰেজুডিচ তেওঁ যেতিয়া লিখিলে জেইন আষ্টিনৰ জীৱনটোলৈ যদি এখন চাওঁ তেওঁ কেইখনমান গাঁৱৰ মাজতে জীৱন আবদ্ধ আছিলে আৰু তেওঁৰ মাজত আমি এক নাৰীৰ এক সন্মানৰ প্ৰতি আকাংক্ষা তেওঁৰ লেখাত আমি দেখোঁ আৰু জেইন আষ্টিনে তেওঁৰ জীৱনত প্ৰেম আহিছিলে কিন্তু সেই প্ৰেম তেওঁ গ্ৰহণ নকৰিলে তাৰপিছত খুব এজন ধনী মানুহ তেওঁক বিয়া কৰাবলৈ আহিলে জেইন আষ্টিনে সেই মানুহজনক বিয়া নকৰালে তেওঁ চিৰকুমাৰী হৈয়ে থাকিলে আৰু খুব কম বয়সতে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে আমি ভাৰ্জিনিয়া উল্ফৰ কথা জানো তেওঁ মগজুৰ শেষৰ ফালে কিছুমান তেওঁ মাজে মাজে খুব ফ্ৰেঞ্জিড ষ্টেজলৈ গুচি যায় আৰু মৰিবৰ সময়ত তেওঁ গিৰিয়েকলৈ লিখি থৈ গৈছিলে মই ভাবোঁ যে মই মোৰ কাণত আকৌ কিছুমান শব্দ শুনিবলৈ লৈছোঁ মই হয়তো আকৌ মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাম আৰু তেওঁ গাউনৰ পকেটত শিলগুটি কিছুমান ভৰাই নদীত পৰি মৰিছিল এই আৰু জৰ্জ আৰু
জৰ্জ এলিয়টে কি কৰিছিলে আৰু অকল জৰ্জ এলিয়টে নহয় বহুতে পুৰুষৰ নাম লৈছিল তেওঁলোকে নিজৰ মাইকী মানুহৰ নামত লিখিবলৈ তেওঁলোকে ভয় কৰিছিল এবাৰ জৰ্জ এলিয়টৰ উপন্যাস এখনত এটা পৰ্দা লগোৱাৰ এটা বৰ্ণনা এটা আছে তেতিয়া ক্ৰিটিকসকলে ক'লে এই উপন্যাসখন হয় মহিলাই লিখিব লাগিব নহয় দৰ্জীয়ে লিখিব লাগিব এইটোৱেই আছিল তেওঁলোকৰ মহিলা লেখকৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ এটিটিউড ভাল বুলিতো নকয় কিন্তু প্ৰচণ্ডভাৱে তেওঁলোকে কষ্ট কৰিছিল আৰু গোটেই মহিলা লেখিকাগৰাকীখিনি আমি যদি জীৱনবোৰ চাওঁ তেওঁলোকে আটাইবিলাকে কিছুমান সাইকোসোমেটিক বেমাৰত ভুগিছিল তথাপিও তেওঁলোকে লিখি থৈ গ'ল উদাৰিং হাইট ওলাল প্ৰাইড এণ্ড প্ৰেজুডিচ ওলাল তেনেকৈ বহু কিতাপ তেওঁলোকে লিখি থৈ গ'ল সেই যে বাধা এটা যে আছিলে ইমান দিনে এই বাধা ভাঙি গ'ল তাৰপিছত এক উচ্চল জলধাৰাই যেন গোটেইখন বুঢ়াই পেলালে বহু মহিলা লেখক ওলালে আৰু ভাৰ্জিনিয়া উল্ফে এষাৰ কথা কৈছিলে আমিনো মহিলাক কেতিয়া বুজি পাওঁ যেতিয়া মহিলাই নিজৰ কথা নিজেই ক'ব তেতিয়া আমি মহিলাক আটাইতকৈ ভালকৈ বুজি পাওঁ নিজৰ কথা নিজেই ক'বলৈ গোটেই পৃথিৱীজুৰি বহু প্ৰতিভাশালী মহিলা লেখক ওলাই আহিলে ডৰিছ লেছিঙে আফ্ৰিকাত গৈ আমাৰ মহিলাসকলৰ মনৰ কি অৱস্থা হৈছিলে তাৰ কথা লিখিলে গ্ৰাছ ইজ ছিঙিঙত সেইধৰণে টনি মৰিছনে সৌন্দৰ্য নতুনকৈ চাবলৈ শিকিলে ক'লা হ'লে ছোৱালীজনী বেয়া হ'ব নেকি পিকলা দেখিবলৈ বেয়া বুলি কোনে ক'লে তেওঁ ব্লু ষ্টাৰ উপন্যাসখনৰ প্ৰথমতে এষাৰ কথা লিখিছে যে পিকলা যে দেখিবলৈ বেয়া তাই যে ক'লা তাই যে চকুহাল ক'লা কোনে ক'লে তাই দেখিবলৈ বেয়া বুলি কোনে তাইৰ মনত সেই ভাৱটো সুমুৱাই দিলে সেই প্ৰশ্ন তুলিলে এলিছ ৱাকাৰে ক্লিটৰিডেক্টমীৰ দৰে এটা বিষয় লৈ উপন্যাস লিখিলে পাৰ্ল বাকে লিখিলে তাৰপিছত আমাৰ ভাৰতত আমি আশাপূৰ্ণাক পালোঁ আমি মহাশ্বেতা দেৱীক পালোঁ অমৃতা প্ৰীতমক পালোঁ বিভিন্নজন আৰু তেওঁলোকৰ লেখাৰ যি গুণগত মান সেই মানক কোনেও আৰু অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে পাৰিব নেকি কোনোবাই আশাপূৰ্ণা দেৱীৰ প্ৰথম প্ৰতিশ্ৰুতি বেয়া উপন্যাস বুলি ক'বলৈ নোৱাৰে আৰু তেনেকৈ অসমীয়া সাহিত্যটো আমি দেখিলোঁ যে এক জোৱাৰ আৰম্ভ হ'ল আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলা লেখিকাই যেন তেওঁলোক যেন এনেকুৱা লাগে মোৰ তেওঁলোক যে দায়বদ্ধ তেওঁলোকৰ ইতিহাস কোনেও কোৱা নাই নিজৰ ইতিহাস নিজে ক'বলৈ তেওঁলোকে কলম তুলি ল'লে আৰু সৃষ্টি হ'ল এক অনবদ্য সাহিত্য সম্ভাৰ মামণি বাইদেৱে যেতিয়া গিৰিবালাক সৃষ্টি কৰিলে গিৰিবালাই যে মাৰ্ক চাহাবক কৈছিলে যে মানুহে মোক কয় মই হেনো ঠগা চুইচায়ে চাহাব চুইচা চাহাবক চুইচা বুলি কৈছিলে আৰু মামণি বাইদেউৰ লেখাত এটা বস্তু দেখিছিলোঁ তেওঁ কিছুমান ইমেজ তুলি আনে চিত্ৰকল্প একেবাৰে জীৱনৰ পৰা কেঁচা ইমেজ আছে কিন্তু সেই কেঁচা জীৱনৰ পৰা তুলি অনা চিত্ৰকল্পবোৰ তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰে মৰুভূমি হোৱা নাৰীক বৰ্ণনা কৰিবলৈ এইটো এটা তেওঁ আচৰিত তাৰমানে এষাৰ কথা কওঁ যে মাৰ্ক চাহাবৰ চকুকেইটা গিৰিবালাই কি দেখিছিল দুটা যেন দুটা ভোমোৰা হৈ থাকে আৰু যেতিয়া ইলিমনৰ চেহেৰাটো তাই সৌন্দৰ্য বৰ্ণনা কৰে তেতিয়া মামণি বাইদেৱে কথনা ফুলৰ কথা কয় যেতিয়া ডাঙৰ গোসাঁনীয়ে মহিধৰ বাপুক চাই থাকে মহিধৰ বাপুৰ মাজত তেওঁ কি দেখে যে জগলীয়াৰ পাৰৰ বোকাৰ দৰে কৰি এই যে জীৱনৰ পৰা তুলি অনা কেঁচা চিত্ৰকল্প আনফালে উহৰ হোৱা মৰুভূমি হোৱা নাৰী জীৱন এই দুই বৈপৰীত্যই মামণি বাইদেউৰ চৰিত্ৰবোৰ আৰু সুন্দৰ কৰি তুলিছে আৰু নিৰুপমা বাইদেউৰ লেখা ইমান শক্তিশালী তেনেকুৱা একোগৰাকী লেখা আমি আগত পোৱাটো আমাৰ আচলতে ভাগ্যৰ কথা নহয় জানো আমাৰ ভাগ্যৰ কথা আৰু এটা কথা মহিলা লেখকৰ মাজত এটা বাইদেৱে আচলতে এইটো কৈ গৈছে ইউনিভাৰ্চেলিটি অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমাৰ সাহিত্যৰ এটা দিশ আছে যে এটা সৰু উদাহৰণ দিওঁ যে যেতিয়া ব্লু ষ্টাৰ উপন্যাসত চলি প্ৰটাগনিজনে ঘৈণীয়েকক ডগৰি কোবাইছে ৰাতি এনেকুৱাকৈ কোবাইছে যে চচপেনেৰে মাৰিছে গুৰিয়াই মাৰিছে আৰু নিশব্দ এই মৰামৰিখন তাৰপিছত মই এখন উপন্যাস পঢ়িছিলোঁ বাংলাদেশৰ
কাইদুল্লাহ আছাৰ তেওঁ এখন সংসপ্ত বুলি এখন উপন্যাস আছে তাত তেওঁ দেখুৱাইছে যে ঘৈণীয়েকে বাৰীৰ পৰা কেঁচা মাহৰ চিৰা আনি আলহীক খাবলৈ দিছে এনেকুৱা দগনি পিটিছে যে তাই কাণৰ এফাল ছিগি গৈছে মামণি বাইদেউৰ উপন্যাসত নিৰুপমা বাইদেউৰ উপন্যাসত আমি দেখিছোঁ যে এজন মানুহ অহাৰ কাৰণে তেওঁ হাঁহ কণী এটা ভাজি খোৱালে তেওঁ গালি পাৰিছে যে তই যে হাঁহ কণী ভাজি খোৱালি তোৰ কোন মানুহ সেইটো আহিছে তোৰ এই তিনিগৰাকী মানুহক তিনিজন পুৰুষে দগৰি কোবাইছে কিন্তু এগৰাকী টনি মৰিছনৰ সৃষ্টি এজন বাংলাদেশৰ লেখকৰ সৃষ্টি আৰু এজন আমাৰ মামণি বাইদেউ এই হৈছে ইউনিভাৰ্চেলিটি অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু এই ইউনিভাৰ্চেলিটি অফ যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ সেইটো সাহিত্যৰ সাৰ্বজনীনতা আমি নাৰী লেখকৰ মাজত খুব ভালকৈ দেখোঁ বাইদেৱে ক'লে যে কৈ গৈছে যে আমি মামণি বাইদেউৰ কিতাপ যেতিয়া পঢ়োঁ আমাৰ হৃদয় মথিত হয় এইটো হয় আৰু নাৰী লেখকসকলে এতিয়া বাধা ছিঙি পেলাই তেওঁলোকে এফালৰ পৰা অতদিনৰ অৱদমিত তেওঁৰ বুৰঞ্জী এই বুৰঞ্জী ইটোৰ পিছত সিটো লিখি গৈছে আৰু সৃষ্টি গৈছে ন সৃষ্টি আৰু সিদিনালৈকে নোবেল প্ৰাইজ পাইছে তেওঁতো মহিলা গতিকে ওমেন ৰাইটাৰে আচলতে লোৱাৰ এটা ঐতিহাসিক কাৰণ আছে বাধা দি থোৱা হৈছিল নিজৰ কথা ক'বলৈ পোৱা নাছিলে এতিয়া তেওঁলোকে এখন মুক্ত পৃথিৱী পাইছে নিজৰ কথা ক'বলৈ পাইছে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে মহিলা লেখক গোটেই পৃথিৱীতে খুব বাঢ়ি গৈছে আৰু খুব ভাল সৃষ্টি তেওঁলোকৰ মাজত আমি পাইছোঁ থেংক ইউ বাইদেউ আপুনি খুব সুন্দৰকৈ যিটো বিশ্বৰ প্ৰেক্ষাপটত মহিলা লেখকে কিদৰে ওলাই আহি দুৱাৰ মুকলি কৰি নিজৰ এখন এটা ধাৰা বা নিজৰ বাবে এখন অলপ জেগা উলিয়াই ল'লে অলপ ঠাই উলিয়াই ল'লে নিজৰ লিখনিৰে সেই সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰিলে তাৰে আঁতৰি আমি অসমীয়া উপন্যাসৰ ভাষাৰ কথা বা তেনেধৰণৰ বহুত কথা হয়তো আজি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আমি সময়ৰ প্ৰতি অলপ লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব গতিকে এইখিনিতে মই আমাৰ শ্ৰোতাসকলৰ পৰা দুটা বা তিনিটা প্ৰশ্ন বাইদেউহঁতৰ প্ৰতি যি আছে এই আলোচনাৰ সৈতে সংগতি থকা আমি তেওঁলোকক কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ মাইক্ৰফোনটো দি দিলে ভাল হ'ব If there is any question, you can raise your hand. We'll give you the microphone. Back. নমস্কাৰ মই গোটেই সেশনটোত উপস্থিত আছিলোঁ মোৰ অকণমানি বাইদেউ অৰূপা বুটংগীয়া কলিতা বাইদেউলৈ অকণমানি প্ৰশ্ন এটা আছে আপুনি এতিয়া শেষত যিকেইটা কথা ক'লে নাৰীয়ে বৰ্তমান সময়ত গোটেই বঁটা নাৰীলেই যায় বুলি কৈছে কিন্তু আপোনাক মই অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ এতিয়ালৈকে সাহিত্য একাডেমি যিমানখিনি বঁটা পাইছে সাহিত্য একাডেমি যদি আমি চাওঁ 1961 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়ালৈকে তাত উপন্যাসত আজিলৈকে নাৰীয়ে অকল 7 গৰাকী নাৰীয়ে বঁটা পাইছে কিন্তু পুৰুষ আছিলে 14 জন এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব বাইদেউ নামটো জানিলে ভাল পাম মোৰ নাম সনাতন হাজৰিকা তুমি যিটো প্ৰশ্ন সুধিছা সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈ মই প্ৰথমতে ক'ব লাগিব যে আজিকালি বঁটা বাহনবোৰ ৰাজনীতিয়ে একেবাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে নাৰীয়ে বাইদেউ বঁটা বাহনখিনি যে পাব সেইখিনি কোন ফালৰ পৰা আহিব ৰাজনীতিৰ ফালৰ পৰা নাহিব নেকি বাইদেউ ঠিক মই তেনেকৈ নাৰী পুৰুষ এই ক্ষেত্ৰত নানো কিন্তু এষাৰ কথা ক'ম যে মই এইটো কথা ক'ব নোখোজোঁ যে প্ৰত্যেকখন ভাল কিতাপে সাহিত্য একাডেমি পাইছে তেতিয়াহ'লে বাইদেউ আপুনি প্ৰথম যেতিয়া 1961 চনত ইয়াংগমখনৰ কাৰণে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য সাহিত্য একাডেমি পাইছিলে সেইখন আপুনি ৰাজনীতিৰ কাৰণে পাইছে বুলি ক'ব নেকি সেইখিনি সময়ত লেখকসকলৰ এটা স্ফুৰণ ঘটিছিল আৰু তেওঁলোকে যিটো হাইট এটেইন কৰিলে যিখিনি ভাল কিতাপ লিখিলে সেইখিনি কিতাপ আমাৰ এতিয়া ঐশ্বৰ্য হৈ আছে কিন্তু এতিয়াও আমি সেই উচ্চতা আমি আহৰণ কৰিব পৰা নাই কিন্তু সাহিত্য একাডেমি কোনো ধৰণৰ লেখাৰ মানদণ্ডৰ কোনো মান নহয় কোনো ইয়াৰ্ডষ্টিক নহয় সাহিত্য একাডেমি কোনো ইয়াৰ্ডষ্টিক নহয় গতিকে মই ভাবোঁ যে সাহিত্য একাডেমি কাৰোবাক দিছে মোকো দিছিলে নহয় বাইদেউ তেতিয়াহ'লে সাহিত্যৰ মান নিৰূপণৰ ক্ষেত্ৰত আমি কোনটোক আমি অগ্ৰাধিকাৰ দিম সাহিত্যৰ মান নিৰূপণ কৰিব তোমালোকে পাঠকে জীয়াই ৰাখিব ডিকেন্সে কোনটো পুৰস্কাৰ পাইছিলে কোনটো
পুৰস্কাৰ ডিকেন্সক জীয়াই ৰাখিছিলে এতিয়াওতো চাৰ্লছ ডিকেন্স বুলিলে আমি পাগল হৈ যাওঁ জেইন অষ্টেনে কোনটো পাইছিলে শেক্সপিয়াৰে কোনটো পাইছিলে কোনো বঁটা বাহন নহয় পাঠকৰ গ্ৰহণযোগ্যতাহে সাহিত্যিক এজনৰ মাপকাঠি ধন্যবাদ আমাৰ আৰু কাৰোবাৰ যদি প্ৰশ্ন আছে any questions from the audience? নমস্কাৰ মোৰ নাম শিখা দেৱী নাথ মই এই কৰবি বাইদেউ অকণমান এটা সংযোজন কৰিব খুজিছে তাৰপিছতে মই প্ৰশ্নলৈ যাম যিটো কথা ক'লে নহয় এটা অকণমান সংযোজন এইটো চিৰিয়াছ কথা নহয় দেই অলপ ধেমালিৰ কথাই মানে মানুহৰ মাজত প্ৰচলিত এটা উক্তি মোক এজন বিখ্যাত বাঙালী লেখকে কৈছিলে যে প্ৰতিভা নাৰীৰো থাকে পুৰুষো থাকে একে সমান প্ৰতিভাৰ মানে সমসাময়িক দুজন এগৰাকী মহিলাৰ যি প্ৰতিভা সি যদি ইজন পুৰুষতকৈ 3 গুণ বেছি হয় তেতিয়াহে দুইজনক সমপৰ্যায়ৰ বুলি গণ্য কৰা হয় এইটো এটা প্ৰচলিত ধেমালিয়ে হওক বা যিয়ে হওক মানুহৰ মাজত থকা বিশ্বাস একেধৰণৰ লেখক যদি মহিলাগৰাকী 3 গুণ ওপৰত হয় তেতিয়া দুইজনক একে পৰ্যায়ত থোৱা হয় গতিকে এইটো এটা শুনা কথা মই প্ৰসংগতে জনাই দিলোঁ That itself establishes that why women should keep writing, isn't it? So the relevance should definitely be there. আমাৰ প্ৰশ্নটো মই ল'ব খুজিছোঁ নমস্কাৰ মোৰ নাম শিখা দেৱী নাথ মই গোটেই সেশনটোত থাকি আলোচনাখিনি শুনিলোঁ আমি নিশ্চয়কৈ খুব উপকৃত হৈছোঁ মোৰ প্ৰশ্নটো এগৰাকীলৈ বিশেষভাৱে নহয় সামগ্ৰিকভাৱে মই প্ৰশ্নটো কৰিব খুজিছোঁ আলোচনাটিত এটা কথা উত্থাপন হৈছিলে যে when history silent that time literature is vocal তাৰমানে সাহিত্যই সমান্তৰাল ইতিহাস হিচাপে কাম কৰে মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ষ্টেট পলিটিক্স ৰাষ্ট্ৰ ৰাজনীতিয়ে সাহিত্যই সমান্তৰাল ইতিহাস হিচাপে কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা বাধাৰ সৃষ্টি কৰে নেকি মই বাইদেউ ক'ব মই মোৰ জাষ্ট মনলৈ আহিছে যে সাহিত্যই তুমি ক'লা বুৰণ ইতিহাসৰ সমান্তৰাল পেৰেলেল হিষ্ট্ৰী কৰিব পাৰে একচুৱেলি সাহিত্যই মই ভাবোঁ ইতিহাসৰ কিছুমান বিটুইন দ্য লাইনছ যিখিনি থাকে যিখিনি কেতিয়াবা কেতিয়াবা ইতিহাসে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে বা কোনোবা এটা প্ৰভাৱত আমাৰ থাকি যায় সেই বিটুইন দ্য লাইন যিখিনি গেপ থাকে গেপখিনি সাহিত্যৰ দ্বাৰা আমি পূৰণ কৰিবলৈ চাওঁ সেইকাৰণে এটা পেৰেলেল সাহিত্য হ'ব পাৰে কিন্তু সাহিত্য ইতিহাসতকৈ বেছি বাংময় মানে আমি ঠিক যেতিয়া ইতিহাসৰ ওপৰত এখন সাহিত্য কৰা হয় আমি জেনেৰেলি ইতিহাসৰ এটা বাউণ্ডাৰী থাকে বাউণ্ডাৰীটোৰ পৰা আমি গুচি যাব নোৱাৰোঁ অনেষ্টলি যেতিয়া আমি কৰোঁ কাৰণ বিকৃত কৰিব বিচাৰিলে বেলেগ কথা কিন্তু এটা বাউণ্ডাৰীটোৰ মাজত থাকি যেতিয়া আমি কৰোঁ ফিল আপ দ্য ব্লেংকছ মোৰ ফিল আপ বিটুইন দ্য লাইনছ যিখিনি থাকে সেইখিনি সাহিত্যই কৰে ধন্যবাদ তোমাৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে সাহিত্য আৰু ইতিহাসৰ সম্পৰ্ক হয় বাইদেউ সমান্তৰালভাৱে থাকে নেকি আৰু ষ্টেট পলিটিক্স ৰাষ্ট্ৰৰ যে ৰাজনীতি সেই ৰাজনীতিয়ে কেতিয়াবা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে নেকি সাহিত্যই অপেনলি কিবা কথা কোৱাত বা সমান্তৰাল ইতিহাসত ৰৈ যোৱা বিষয়বোৰ উপস্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ ষ্টেটৰ ইন ফেভাৰ নহয় ষ্টেট পলিটিক্সে কেতিয়াবা বাধাৰ সৃষ্টি কৰে নেকি তোমাৰ দুটা প্ৰশ্ন প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈ মই এখন উপন্যাসৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ চেটলানা এলেক্সিভিছে ছেকেণ্ড হেণ্ড টাইম বুলি এখন উপন্যাস লিখিছে সেই উপন্যাসখনত তেওঁ ৰাছিয়া ভগা সময়ৰ মানুহৰ কথা লিখিছে ৰাছিয়া যেতিয়া ভাগিলে তেতিয়া মই গোটেইখন ঘূৰমুটিয়াই ফুৰিছোঁ সেই দেশ ভগা মানুহৰ অৱস্থাটো কি হ'ল তেতিয়া মাত্ৰ টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া বোধহয় তাতে মই এখন ছবি দেখিছিলোঁ কিছুমান ৰাছিয়ান ছোৱালী আহি দিল্লীত পথত কিছুমান উলেন্স বিক্ৰী কৰিছে আচলতে তেওঁলোকে কাপোৰ বিক্ৰী কৰা নাছিল তেওঁলোকে দেহ বিক্ৰী কৰিছিল সিমানেই তাৰপিছত যেতিয়া চেটলানা এলেক্সিভিছে যেতিয়া ছেকেণ্ড হেণ্ড টাইম লিখিলে তেতিয়া মই বুজি পালোঁ এখন দেশ ভগাৰ পিছত মানুহৰ কি হয় গতিকে এয়াতেই হৈছে সাহিত্য আৰু বা বুৰঞ্জী বা খবৰৰ পাৰ্থক্য
দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো ষ্টেটে কিবা আমাক প্ৰভাৱ পেলায় নেকি? নিশ্চয় পেলায়। সদায় সাহিত্যলৈ ৰুলিং ক্লাছৰ শাসক শ্ৰেণীয়ে ভয় কৰিছে। মিল্টনে সেই তাহানিতে চাৰ্চৰ বিৰুদ্ধে এৰিঅ'পেজেটিকা লিখিছিলে, সেই তাহানিতে লিখিছিলে চাৰ্চৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ লিখিছিলে, অথৰিটিৰ বিৰুদ্ধে লিখিছিলে। ষ্টেটে যেতিয়া সঁচা কথা ক'ব তেতিয়া ৰুলিং ক্লাছে, তোমাৰ ষ্টেটটো মই ষ্টেট ভাৰ্চাছ ৰুলিং ক্লাছ কৰি লৈছোঁ, শাসক শ্ৰেণীয়ে তেওঁলোকে বেয়া পাবই, কাৰণ তেওঁলোকে স্থিতাৱস্থা বাহাল ৰাখিবলৈ বিচাৰে। আৰু লেখকে যেতিয়া স্থিতাৱস্থাৰ প্ৰতিবাদ কৰে তেতিয়া তেওঁলোকে বেয়া পায়। গতিকে আমাৰ সাহিত্যৰ ইতিহাস জুৰি ষ্টেটে লেখকসকলক কৰা নানা অন্যায় অবিচাৰ হত্যা আমাৰ নজিৰ আছে। সেয়া ক'বলৈ গ'লে বহুত দীঘলীয়া হ'ব। তোমালোকে জানাই দীঘলীয়া ইতিহাস আছে আমাৰ লেখকসকলক শব্দ ৰাজনীতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ ভাৰতত কিমান লেখকক গুলিয়াই মৰা হৈছে, কিমান লেখকক জেলত ভৰোৱা হৈছে সঁচা কথা কোৱাৰ কাৰণে। এইখিনিতে আচলতে সাহিত্যৰ মহত্ব আৰু লেখকৰ মহত্ব। ধন্যবাদ। অভিজ্ঞ নহ'লেও মই অকণমান এই আমাৰ ছাত্ৰীগৰাকীক অকণমান এই কথাটো ক'ব খুজিছোঁ যে ষ্টেট পলিটিক্স ডেফিনেটলি ডিটাৰমিন দ্য কোৰ্চ অফ writings that we do in a particular time, in a particular regime. নহ'লে চেঞ্চৰশ্বিপ, বুক বাৰ্ণিং, এইবিলাক আমাৰ ইতিহাসত যিদৰে আছে, ডেট ইট হেজ বিন ইণ্টাৰভেনিং, যে আমাক পদে পদে আমাক কণ্ঠৰোধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে সাহিত্য চলিও আছে নিজৰ গতিত নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে পাঠকৰ মাজত। পাঠকে এই যে প্ৰশ্নটো তুমি কৰিলা, ডেট ইউ আৰ এৱেৰ অফ ইট, তুমি সচেতন, তাতে জানো তাৰ বৈশিষ্ট্যটো লুকাই থকা নাই? আমি যে ভাবিছোঁ যে কিয় সাহিত্য সমান্তৰালভাৱে চলি থাকিব লাগে along with state politics, এই যে আমি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ নহয় জানো, তাতে আমাৰ সেই গুৰুত্বটো লুকাই আছে যে সাহিত্য আমাক এই কথাটো ভাবিবলৈ শিকাইছে। গতিকে মই ভাবোঁ এনেদৰে সময়ে সময়ে ৰুদ্ধ হ'লেও কণ্ঠটো ক্ষীণ হ'লেও ই চলি থাকিব, আৰু চলি থকাটোৱেই বোধহয় জৰুৰী। ধন্যবাদ। আমি উইল টেক আনাদাৰ ধন্যবাদ। কুৱেশ্যন, লাষ্ট কুৱেশ্যন। নমস্কাৰ। ইংলেণ্ডৰ পৰা আহি বাংলাৰ প্ৰভাৱ পৰি অসমীয়া সাহিত্যত উপন্যাসৰ সৃষ্টি, তাৰ পাছৰ পৰা 1892 পৰা উপন্যাসে যিধৰণে আগবাঢ়ি আহি আজিৰ এই প্ৰকাশিত ধাৰা আগবাঢ়ি আহি আজিৰ এই অৱস্থা পাইছেহি, আজিৰ এই 100 বছৰ পাৰ হৈ যোৱা এই অৱস্থাত আপোনালোকে ভাবেনে অসমীয়া উপন্যাস সন্তোষজনক স্থিতিত বুলি, আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ ভৱিষ্যত সম্পৰ্কে কি ক'বলৈ বিচাৰে? বৰ্তমান স্থিতিটোত আপোনালোক সন্তোষজনক নে সেইটো সুধিছোঁ। নামটো ক'লে ভাল পাম। নমস্কাৰ, মোৰ নামটো শুভাংশু শইকীয়া। তুমি এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন সুধিছা। বৰ্তমানৰ অসমীয়া উপন্যাসৰ স্থিতি কেনেকুৱা? এই স্থিতিৰ কথা ক'বলৈ গ'লে কিছুমান কথা আমি উলিয়াই আনিব লাগিব। আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যত এটা খুব বৰ্তমান এটা মোৰ কথাতে মই ভাবোঁ তেনেকৈ, তুমি নাভাবিবও পাৰা বা আনে নাভাবিবও পাৰে। মই ভাবোঁ যে আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যত বৰ্তমান পাল্প ফিকশ্যন আৰু ক্লাছিকেল লিটাৰেচাৰৰ মাজৰ ভাগটো নোহোৱা হৈ গৈছে। মনোৰঞ্জনধৰ্মী সাহিত্য, একেবাৰে পাতল সাহিত্য আৰু যিটো সঁচাকৈ গুৰুগম্ভীৰ ক্লাছিকেল সাহিত্য, ইয়াৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো কমি আহিছে। খুব পাতল সাহিত্য কিছুমান সৃষ্টি হৈছে, যাক তেওঁলোকে এটা সন্মান বিচাৰিছে, ক্লাছিকেল লিটাৰেচাৰৰ সন্মান বিচাৰিছে। এতিয়া আমাৰ ফেচবুক, তাতো কিছুমান সাহিত্য সৃষ্টি হয়। উপন্যাস এনেকৈ নহয়, কিছুমান স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজৰ কথোপকথন, সেই তাৰ মাজৰ তেওঁলোকৰ সেই কথোপকথনৰ মাজত সাহিত্য, অকল সেই কথোপকথনে সাহিত্য নহয়। সাহিত্যিকসকল, উপন্যাসিকসকলে জীৱন পাঠ কৰিছিলে। এখন উপন্যাসৰ পিছফালে এজন লেখকৰ তেজ আৰু ঘাম থাকে। জেক লণ্ডনে কি কৰিছিলে? সোণৰ খনিত গৈছিলগৈ, তেওঁ কাম কৰিছিল নিজে। অৰৱেলে কি কৰিছিলে? তেওঁ ভগৱানসকলৰ লগত ৰাস্তাত তেওঁলোকৰ লগত একে জীৱন যাপন কৰিছিল। কেনেকৈনো তেওঁলোক থাকে বুজিবলৈ। তেনেধৰণে আমি দেখোঁ যে হেমিংৱে 10 সাগৰত
মাছ মৰাৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা আছিল কাৰণেহে তেওঁ লিখিব পাৰে দ্য অল্ড মেন এণ্ড দ্য চি। আমি যদি সাৰ্ফেচ ৰিয়েলিটি বুলি যিটো কয়, ওপৰে ওপৰে থকা যি বাস্তৱ, সেই বাস্তৱত কোনো মহান সাহিত্য সৃষ্টি নহয়। সেই মহান সাহিত্য সৃষ্টি কৰিবলৈ হ'লে আমি মানুহৰ মাজলৈ যাব লাগিব, দলৈ যাব লাগিব। যিবোৰ সাহিত্যত ঔপন্যাসিকসকলে ওপৰৰ ৰিয়েলিটি, কেৱল সাৰ্ফেচ ৰিয়েলিটি, ওপৰত থকা যি বাস্তৱ, সেই বাস্তৱ বাদ দি তললৈ যাব পাৰিছে, তেওঁলোকে মহান উপন্যাস সৃষ্টি কৰিব পাৰিছে। আৰু উপন্যাস সৃষ্টি অতি কঠিন কাম। গল্প এটাত এটা খণ্ডিত চিত্ৰ থাকে, কিন্তু উপন্যাসত এটা সামগ্ৰিক ছবি থাকে। আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যত এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে এই মই যিটো ক'লোঁ যে আমাৰ এজন সমালোচকৰ অভাৱ আৰু কিছুমান পাতল সাহিত্য আমাৰ সাহিত্য বুলি চলাব খোজা হৈছে, যিটো মই ভাবোঁ যে আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ কাৰণে খুব ক্ষতিকাৰক। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ভাবিব যে এয়াই সাহিত্য। গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ কথা হৈছে আৰু আমাৰ খুব ভাল সমালোচকৰ খুব প্ৰয়োজন হৈছে। আগতে মই কৈছোঁ নৱনীতা দেৱসেন নাথাকিলে আশাপূৰ্ণা দেৱীৰ আচল যি মহত্ব এইটো নোলালহেঁতেন। গায়ত্ৰী স্পিভাক নথকা হ'লে মহাশ্বেতা দেৱীৰ আচল যি সত্য সেয়া নোলালহেঁতেন। তেনেধৰণে আমাৰ অসমীয়াটো মই উদাহৰণ দিছিলোঁ। গতিকে অসমীয়া সাহিত্যৰ ভৱিষ্যত ভাল যদি আমাৰ যিসকলে নতুনকৈ কলম হাতত ল'ব, তেওঁলোকে শাসক শ্ৰেণীত দিয়া বঁটা, বাহন, সা সুবিধা এইবিলাকৰ লোভৰ পৰা আঁতৰি এক কঠোৰ সাধনাত ব্ৰতী হ'ব পাৰিব, তেতিয়াহে আমি ভাল সাহিত্য পাম। On that note, we would like to conclude this session. I would like to thank the panelists here, Orupa Baido, Gorbi Baido, and Madhurima Baido. I would like to thank the audience especially. ইমান সময়ে আপোনালোকে মন দি শুনি বাইদেউহঁতৰ সৈতে ভাৱ বিনিময় কৰি আমি নিশ্চয় এইখিনি আগবঢ়াব পাৰিলোঁ, যিহেতু আমি সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। গতিকে ইয়াতে আমি আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো সামৰিছোঁ। মই মনশ্ৰীক পিছৰ কাৰ্যসূচী চলাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অসমীয়া সাহিত্য জগতৰ তিনিওগৰাকী স্বনামধন্য সাহিত্যিক কৰবী ডেকা হাজৰিকা, অৰূপা পতংগীয়া কলিতা আৰু মাধুৰিমা বৰুৱা বাইদেউলৈ। উপন্যাস এখন সৃষ্টিৰ আঁৰত নিহিত বিভিন্ন কাৰক তথা অসমীয়া উপন্যাসৰ গতিধাৰাৰ এই বিশ্লেষণাত্মক আলোচনাই ঔপন্যাসিককেইগৰাকীৰ প্ৰত্যক্ষ উপস্থিতিত নিশ্চয় এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিলে। আশা কৰিছোঁ স্পষ্টবাদী সাহিত্যিক কেইগৰাকীয়ে কোৱাৰ দৰে অসমীয়া উপন্যাস লগতে অসমীয়া সাহিত্য বাস্তৱৰ কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত মূল সমাজে স্বীকাৰ নকৰা বাস্তৱৰো প্ৰতিফলন হৈ ৰওক। আমাৰ কামনা আপোনাৰ খবৰ সৃষ্টিৰাজি নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত দায়বদ্ধ সাহিত্যিক লগতে সাহিত্য সমালোচক সৃষ্টিৰো প্ৰেৰণা হৈ উঠক। পুনৰবাৰ অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চিন্তাৰ উদ্বেগৰ পৰা প্ৰশ্নৰ উপস্থাপনেৰে সফলভাৱে আলোচনাৰ আধৰুতা লক্ষীপ্ৰিয়া গগৈ বাইদেউলৈও ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানত অংশগ্ৰহণকাৰীসকললৈও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। Thank you to each and everyone. And with this, I would like to declare winding up of the last parallel panel discussion of Day 3 of the Dibrugarh University International Literature Festival 2025. Thank you. Debu, Gargi. This big.